Dear faculty member, colleagues and students, Assalamu alaikum and very good evening. On behalf of PGS Academia, I warmly welcome all of you to our today's webinar on colorectal polyps, a sort of the case-based or a problem-based discussion. Colorectal polyp ব্যাপারটা আসলে quite common. আমাদের সার্জিক্যাল প্র্যাকটিসে, ইভেন ইন দ্য জেনারেল সার্জারি প্র্যাকটিসে ইজ কোয়াইট কমন। এটা যে শুনে মনে হয় যে খুব একটা সিম্পল ব্যাপার, বাট however the colorectal polyps are far more than just the endoscopic findings. So every polyp tells a story. Some remain harmless, but some progress to cancer, and some may be the first clue to the underlying hereditary cancer syndrome. So there is a diverse way to see a colorectal polyp, not as a single polyp only. As surgeons, our responsibility is not merely to identify the polyp, but to ask the right questions. So why did this polyp develop? And what is its malignant potential, and does this patient need surveillance intervention and the genetic evaluation? These are the few important questions. So colorectal cancer prevention polypectomy is an important way to reduce the incidence of the colorectal cancer. Today's session is designed as a problem-based discussion because surgery is not learned through the facts alone. It is learned through a clinical reasoning and through a problem that we faced in the clinical practice. I encourage everyone to participate in the discussion. The most important part, the polyp is not the one that we remove, but the one whose significance we correctly understand and we analyzed. So today in this session, we have our distinguished senior teachers, faculty members, and other faculties. I hope you'll enjoy the session and we'll have a very wonderful time with us. Dear students, this is your platform. Just enroll your name for the upcoming presentations via this Gmail and the WhatsApp number. আমার আসলে এখানে কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ফিল ফ্রি টু আস্ক এনি কোশ্চেন। আজকে অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছেন, তার থেকে কোনো কোশ্চেন বা কোনো কনফিউশন, কোনো শ্যাডো এরিয়াস থাকলে আমার মনে হয় যে এই সুযোগে তোমাদের এটাকে ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত হবে। ফিল ফ্রি টু আস্ক এনি কোশ্চেন। আমরা সাধারণত যেগুলো ইনফরমেশন দিয়ে থাকি সেগুলো তোমরা জার্নাল গাইডলাইন থেকে, উই হ্যাভ নো ডিসক্লোজার। আজকের টপিকসটা অ্যাজ ইউজুয়াল, টুডে ইজ দ্য colorectal polyps, the problem-based discussions. First there will be a poll and then a problem-based discussion, case-based discussions. There are 3 or 4 cases, and followed by a question answer session, and finally a brief summary and the take home message of the day. Please put your question in the chat box. Here each and every questions will be answered. So with these few words, আমরা আমাদের first segment poll শুরু করছি. Poll will be moderated by Dr. Nurul Amin Bhuiya. Bhuiya, can you hear me? Yes, sir. So Please our moderate. first question was, এর আগে বলে আমাদের total participation 54% participate করছে polling এ। So আমাদের first question was, in the adenoma carcinoma sequence, which gene mutation is considered a late event and a marker of invasion? Options are P53 gene, APC gene, KRAS gene, and SMAD4 gene. Correct answer is P53 gene. In the adenoma carcinoma sequence, there are mutations of several genes. From normal epithelium to small adenoma, there is the mutation of the APC gene, and from small adenoma to large adenoma, KRAS gene, and from large adenoma to invasive carcinoma, TP53 is the late driver for invasion. Correct answer is option A, P53 or TP53 gene. 40% students answered correctly. Which type of polyp is associated with KRAS or BRAF mutations and follows the serrated pathway to potential malignancy? এটা বেরিল্যাব থেকে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি কার্সিনোজেনেসিসের 2টা পাথওয়ে আছে, একটা অ্যাডেনোমা কার্সিনোমা, একটা সেরাটেড পাথওয়ে। সেরাটেড পাথওয়েতে আমাদের যেসব সেরাটেড লিশন আছে, যেমন সেসাল সেরাটেড লিশন এবং ট্র্যাডিশনাল সেরাটেড অ্যাডেনোমা, দিস আর প্রি ম্যালিগন্যান্ট। সেখানে অপশন ছিল জুভেনাইল পলিপ, পুশ-জাগার্স পলিপ, সেসাল সেরাটেড লিশনস অ্যান্ড ইনফ্লামেটরি পলিপ। কারেক্ট আনসার ইজ সেসাল সেরাটেড লিশনস. 70% students answered correctly. So in sessile serrated lesion, that is serrated pathway, main responsible gene is usually BRAF and also KRAS. Question 3, what is the primary histological feature that distinguishes a malignant polyp from its benign precursor in the colon? Option A, extension of dysplastic cells into the submucosa. Option B, size of the lesion greater than 10 mm. Option C, presence of high-grade dysplasia. D, invasion of the lamina propria. Malignant polyp যখন আমরা বলি সাধারণত এটা T1 disease, that is dysplastic element extend beyond the muscularis mucosa into the submucosa. So correct answer is
Option A, extension of dysplastic cells into the submucosa. Maximum answer করছে presence of high grade dysplasia. High grade dysplasia হলো dysplastic element গুলো confined within the epithelium. আর যখন epithelium ক্রস করে আমাদের সাবমিউকোসে যাবে সেটাই হলো আমাদের malignant polyp বা it is T1. Designed as PT1. So only 28% students answered correctly. Question 4, for polyps size is 6 to 9 millimeter, which dissection method is strongly favored? Cold biopsy forceps, cold snare polypectomy, endoscopic submucosal dissection or ESD, hot snare polypectomy after lifting. Correct answer is cold snare polypectomy. For lesions 6 to 9 millimeter size, cold snare polypectomy is preferred. And for 10 millimeter to 19 millimeter, and for serrated lesion, hot snare polypectomy is preferred. And AMR, for AMR, usually less than 20 millimeter is preferred, but if the lesion is more than 20 millimeter, the piecemeal AMR can be done. And ESD is preferred over 20 millimeter lesion without any features of malignancy. So correct answer is cold snare polypectomy. 32% students gave the correct answer. Question 5. Which advanced technique is specifically preferred when a large lesion requires complete en bloc histological evaluation? Cold forceps avulsion, argon plasma coagulation, piecemeal endoscopic mucosal resection, endoscopic submucosal dissection. এখানে আমাদের বলছে লার্জ লিশন রিকোয়ার্স কমপ্লিট অ্যানব্লক হিস্টোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন। আমাদের যদি লিশনটা লার্জ হয়, অ্যানব্লক রিসেকশন যদি করা যায়, তাহলে কমপ্লিট হিস্টোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করা যাবে। পিসমেল রিসেকশনে করা যাবে না। তো কারেক্ট আনসার ইজ endoscopic submucosal dissection is usually preferred for lesions over 20 millimeter and when complete histological evaluation is required, and for en bloc specimen is taken. If the resection is piecemeal, histological evaluation ভালোভাবে করা যাবে না। The correct answer is ESD. 68% students answered correctly. Which of the following is a major drawback of colonic ESD compared to AMR? Longer recovery time than formal colectomy, significantly higher rate of local recurrence, recruitments for expensive covered metal stent, higher rate of full thickness perforation. ESD in comparison to AMR, the local recurrence rate 7-fold কম হয় কিন্তু 5-fold increase rate of perforation in ESD. This is submucosal level dissection টা হয়. So answer is, correct answer is option D, higher rate of full thickness perforation. 77% students answered correctly. During endoscopic assessment, what finding is highly suggestive of invasive malignancy within a colonic polyp? Multiple synchronous polyps, failure of submucosal injection to elevate the polyp, presence of a long pedicle size less than 5 millimeter. Now, invasiveness, যদি আমরা endoscopy দেখি, if the polyp is if the polyp cannot be lifted after submucosal injection, that is called non-lifting sign. So এখানে suspicion করতে হবে যে there is maybe submucosal invasion of the polyp. So failure of submucosal injection to elevate the polyp, that is non-lifting sign, is highly suggestive of invasive malignancy in the colonic polyp. Option B is correct. For 74% students answered correctly. If an endoscopic tattoo was not performed during the initial resection of a malignant polyp, when it is recommended to perform a repeat colonoscopy for tattooing? 3 months later, within 1 to 2 weeks, only if the pathology shows a high-risk lesion, 6 months later. Correct answer is within 1 to 2 weeks. If during index colonoscopy tattooing is not done, it should be done within 2 weeks for referencing during if the patient needs surgery. It helps us identification of the lesion during surgery, and also for endoscopic surveillance, this tattooing can help. Correct answer is option B. 46% students answered correctly. Question 9. Patients with attenuated FAP typically present with how many adenomatous polyp? Option A, 12 to 100. Option B, exactly 100. C, over 1,000. D, fewer than 10. Patients with attenuated FAP typically present fewer than 100 polyps, usually 12 to 100. And in classical FAP, usually more than 100 polyp. In case of severe or profuse FAP, over 1,000 polyps usually found. Correct answer is option A, 12 to 100. 63% students answered correctly. At what life stage should endoscopic screening typically begin for individuals with a known or suspected diagnosis of FAP? Age 25, age 50, infancy, puberty.
ইউজুয়ালি at mean age of 16 age এ polyp develop করে FAP পেশেন্টদের, and screening should start at puberty at around 12 years. Puberty or around 12 years. Correct answer is option D. 56% students answered correctly. Which extra-intestinal manifestation of FAP can be used for screening affected families when genetic testing is unavailable? আমরা জানি যে FAP এপিসি মিউটেশন হয়, যদি এপিসি মিউটেশনটা করা না যায় সেক্ষেত্রে কি কি অপশন আছে? Epidermal cysts on the limbs, hyperpigmented macules on the oral mucosa, congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium, palpable osteoma of the mandible. Epidermal cyst, palpable osteoma এগুলো গার্ডনার সিনড্রোমে পাওয়া যায়। হাইপারপিগমেন্টেড মেকুলস ওরাল মিউকোজা, মিউকোকিউটিনাস কিছু পিগমেন্টেশন আমাদের পুজ জাগার সিনড্রোমে পাওয়া যায়। কনজেনিটাল হাইপারট্রফি অফ দ্য রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম, ডার্ক or ব্রাউন স্পট পাওয়া যায় রেটিনাতে, তো ইট ক্যান অ্যাক্ট এজ স্ক্রিনিং টুল ইফ এপিসি মিউটেশন ক্যানট বি ডান। 82% স্টুডেন্ট আনসার্ড কারেক্টলি। It is এই CHRP মধ্যে 80% FAP পেশেন্টেরই মিউটেশন থাকে। Question 12, on assessing adenomatous polyp, which histological feature is associated with the highest risk of malignant change? Villus feature, metaplastic change, tubular features, hematomatous tissue. Option A is correct. Villus feature, if it present in the adenomatous polyp, there is highest risk of malignant change. 58% students answered correctly. Question 13, which extracolonic manifestations of FAP is characterized by supernumerary teeth and osteomas of the jaw or skull? Peutz-Jeghers syndrome, Cardin syndrome, Charcot syndrome, Gardner syndrome. Correct answer is Gardner syndrome. This is one of the variants of FAP characterized by supernumerary teeth, osteomas of the jaw or skull, epidermal inclusion cyst. Charcot syndrome এখানে কোলোরেক্টাল পলিপের সাথে সিএনএস টিউমার থাকে। কাউডেন সিম হলো আমাদের হেমাটোমাটাস সিনড্রোম। Peutz-Jeghers syndrome, মিউকোকিউটিনিয়াস কিছু আলসারেশন থাকে, হেমাটোমাটাস পলিপ থাকে। Correct answer is option D, Gardner syndrome. 68% students answered correctly. When managing a young patient with FAP, if symptoms are absent, at what age is prophylactic surgery usually performed? By age of 15 years, after the age of 30 years, 12 to 14 years, 17 to 18 years. In this বলা আছে যে late teens তো early adulthood এ সাধারণত সার্জারি prophylactic সার্জারিটা করা হয়। That means 17 to 18 years. Option D is correct. 33% students answered correctly. In Peutz-Jeghers syndrome, where are the characteristic hematomatous polyps most frequently located within the GI tract? Option A, small bowel, stomach, colon, rectum. Correct answer is small bowel. Most of the hematomatous polyp usually found in the small bowel, which can cause intersusception and obstruction, abdominal pain. Patient usually present with these features. Correct answer is small bowel. 44% students answered correctly. That's all, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, Dr. Nurul Amin Bhia, for nicely moderating this poll. আমার মনে হয় যে পলিপের সমস্ত অ্যাসপেক্টই কভার করেছো। ওয়েল ডান। স্টুডেন্টদের পারফরমেন্স বেশ ভালো ছিল। আমি দেখি আমাদের আজকে ফ্যাকাল্টি আছেন, ওনাদের থেকে একটু কমেন্ট নিব। জি, মার্গো হোসেন সাবলিমা, ক্যান ইউ কমেন্ট প্লিজ স্যার? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? আমাকে শোনা যায়? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছেন। এটা খাটাখাটি করে করছে, কিন্তু উত্তর তো সবগুলি ঠিক আসে নাই, মানে করতে পারে নাই ওরা। বেশ কটা জিনিসের মধ্যে কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর খুব ভালো না আর কি, আরো বেশি লেখাপড়া করা দরকার আছে। এটা আমাদের সাবসিকুয়েন্ট মানে প্রেজেন্টেশন গুলোর মধ্যে মানে ক্লিয়ার হবে, আর অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে এটা যাবে। হয়তো আশা করি তারা যদি শুনে তাহলে এটা কভার হয়ে যাবে। জি জি। এখানে কোশ্চেন নম্বর 2তে দেখেন লাস্টে যেটা ডি, ওগুলি তো সবগুলি বিভিন্ন সিনড্রোমের নাম দেওয়া হয়েছে আজকে বা ইয়ে করা হয়েছে। এখানে ইনফ্লেমেটরি পলিপ না দিয়ে যদি ওই সিনড্রোম গুলির কোনো একটা দিত তাহলে পরে এটা একটা ভালো মানে ডিস্ট্রাক্টর হইতো। আর হচ্ছে যে এটাকে নুরুল আমিন করছে নাকি? জি। মানে এগুলি মোটামুটি সব ঠিক আছে, খালি ওই যে এইজ গুলি দিচ্ছেন, এই যে 3 months লেটার উইদিন 12 8 নম্বরে উইদিন 1 to 2 weeks অনলি ইফ দ্য এটা তো এই ডিস্ট্রাক্টর হিসেবে আলাদা একদম। যাই দিবেন আপনি, যদি ওই টাইমটা এইভাবে দেন
আর যদি ওই only the if the pathology shows high risk lesion, সেই সব সময় যদি আপনি দিলে পরে অন্য ডিস্ট্রাক্টর দিতে হবে। এটা জি আপনি 0 to 3 months বা 3 months 15 days বা 3 months এভাবে যদি সাজায় দেন, তাহলে পরে আপনি 6 months বা 1 year করে নিয়ে গেলেন, তাহলে পরে ওটা মানে ইউজুয়াল গ্রামার ফলো করে আর কি। জি থ্যাংক ইউ স্যার। এরকম আরেকটা আছে যে 12 to 100 এক্স্যাক্টলি 100, কারণ কোনো সময় এক্স্যাক্টলি দিলে পরে এটা ফলস হবে, জি স্যার যে সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে। থ্যাংক নাইলে ইউ পরে বাকিগুলি ঠিক আছে, অনেকগুলি জিনিসই ভালো ডায়নামিক্সে ঠিক করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। তাদের একটা বোঝার দরকার আছে, এই সমস্ত জিনিসগুলি তাদের এখন প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস অফ প্র্যাকটিস, এটা একটা রাইট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। রাইট স্যার। এটা বলতেছি যে বলতেই থাকবো এটা। সেই জন্য এই প্র্যাকটিসটা করার দরকার সবার। আজকে লেকচারটা যদি ভালো করে শুনবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর মজিদ স্যার, স্যার কোন কমেন্ট করুন মজিদ স্যার। স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন প্রফেসর মজিদ? স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন না। মানে ওকে আনমিউট করতে পারতেছি না কেউ, দেখেন ও আচ্ছা, আপনার ওখান থেকে আনমিউট করা যাবে? আনমিউট রিকোয়েস্ট দিচ্ছি কিন্তু আনমিউট করা যায় না স্যার, আমি আনমিউট রিকোয়েস্ট দিচ্ছি। প্রফেসর সাদাত, কমেন্ট অন টুডেস পোল। স্যার কমেন্ট হচ্ছে যে নুরুল আলম নুরুল আমিন যে এটা বানাইছে, এটা ভেরি স্ট্যান্ডার্ড, জি কোয়েশ্চেন গুলো অনেক ভালো সেট করছে সে। আর আমার দৃষ্টিতে স্টুডেন্টরা তারা তো আসলে এই চ্যাপ্টারটা আসলে এতটা সোজাও না। পলিপ চ্যাপ্টারটা সবসময়, এটা যেসব চ্যাপ্টার স্টুডেন্টরা পড়ে পড়ে আবার পরের দিন ভুলে যায়, তার মধ্যে পলিপ চ্যাপ্টার একটা। সো এইটা অনেক কম্পিটিশন। হ্যাঁ, সো আমার মনে হয় যা আমি মোটামুটি স্যাটিসফাইড। একটা কোয়েশ্চেনে শুধু ওরা একটু বাট অন্যগুলো তো মেজরিটি জি কারেক্ট অ্যান্সার করছে। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে স্যার। আমার মনে হয় আপনার মজিদ Proceed. স্যারের যদি কমেন্ট না থাকে আপনার প্রেজেন্টেশনে চলে যেতে পারেন স্যার। এন্ড হি কভার্স মেনি থিং অ্যাকচুয়ালি। Many things, right. আমি তো চিন্তা করছি যে আপনি আর প্রেজেন্টেশন কি দিবেন, তা তো সে মোটামুটি শেষই করে ফেলছে। আমরা প্রেজেন্টেশন করে এই জিনিসগুলোই রিপিট হবে, যে ওকে স্যার, ওকে। যে আর ফিগার আমাদের সাথে মাসুম মনে হয় মাসুম কোনো কমেন্ট আছে নাকি? মাসুম যুক্ত আছে, আমাদের স্টুডেন্টরা আছে, ওদেরকে আমরা পরে কিছু কোয়েশ্চেন রেফার করতে পারি। মাসুম এনি কমেন্ট? মনোয়ারুল, মাসুম শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা স্যার, যান সামনে, ও থাকবে হয়তো পরে। প্রফেসর মজিদ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? না স্যার মানে আনমিউট হতে পারছেন না। ওকে, আমরা আজকের যে ব্যাপারটা যে একটু 9 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা, ওটা একটু আমি ফলো করতে পারি নাই। 9 নাম্বার কোশ্চেনে ছিল অ্যাটেনুয়েটেড ফ্যাপে ইউজুয়ালি পেশেন্ট কতগুলো পলিপ নিয়ে প্রেজেন্ট করে। অ্যাটেনুয়েটেড ফ্যাপে লেস দেন 100 ইউজুয়ালি 12 to 100 পলিপ নিয়ে প্রেজেন্ট করে। ক্লাসিক্যাল ফ্যাপে তো আমরা জানি মোর দেন 100, আর সিভিয়ার বা প্রফিউজ ফ্যাপে হলো মোর দেন 1000। সো অ্যাটেনুয়েটেড ফ্যাপে লেস দেন 100। ওকে আচ্ছা, আমাদের থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি ডাক্তার শাওন বলছিলাম স্যার। হ্যাঁ, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল রিগার্ডিং 14 নাম্বার কোয়েশ্চেন, 14 নাম্বার কোয়েশ্চেনের আনসারটা নিয়ে। জি শিওর। আমি একটু শেখ স্যারের কাছে একটু জানতে চাচ্ছি স্যার, এটা যদি ইফ অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট দ্য ডায়াগনোসড পেশেন্ট অফ ফ্যাপ টু প্রোফাইল্যাক্টিক সার্জারি কি স্যার 7 to 8 years? Yes, late teen is correct answer. ওকে, কোনটা কারেক্ট আনসার? 17 থেকে 18 বছর, হ্যাঁ, late teen. লেট টিন। ওকে স্যার। ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। তো আমরা আজকের যে যাব কলোরেক্টাল পলিপস, এই আজকের টোটাল এতে আমরা ডিজাইন করেছি। সো বিভিন্নভাবে কিভাবে প্রেজেন্ট হতে পারে, ভ্যারাইটিস ধরনের কেস বা অ্যাপ্রোচটা কি হবে, কারণ ইটস কোয়াইট কমন প্রেজেন্টেশন। সো আমি বলবো এখানে আমাদের প্রফেসর শাহাদ আছেন, উনি প্রত্যেকটার সঙ্গে উনি মানে ওনার এক্সপার্ট কমেন্ট দিবেন, প্লাস স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করবেন।
প্রথমে আমরা একটু কেসটা শুরু করার আগে সামান্য কয়েকটা কথা যেগুলো আবার একটু রিক্যাপিচুলেট করার জন্য একটু বলা হচ্ছে, যে একটা যে হাউ ডাজ এ পেশেন্ট উইথ কোলনিক পলিপ ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট, সেটা তো অনেকভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে। জাস্ট এটা আমি বলছি শুধু রিক্যাপিচুলেশনের জন্য, যে এটা অনেক সময় সিমটোমেটিক থাকে, বাট অনেক সময় পারেক্টাল ব্লিডিং, অল্টারড বাউল হ্যাবিটস, মিউকাস টিচার্স, abdominal pain, iron deficiency anemia, features of large bowel obstruction in quite big with the big polyps and incidental finding. এটা frequently পাওয়া যায় during the screening colonoscopy. So these are the usual mode or way of the presentation একটা polyp থেকে আমরা পেতে পারি। So what are the types of the polyp? আমাদের স্টুডেন্টরা কি বলবে যে ইয়ে যারা আছে, সার্জারিতে যারা আছেন, the types of polyps কি কি হতে পারে? এটা আমাদের সার্জারি বই লেখা আছে। Any student, please participate. Adenomatous polyp, জি inflammatory polyp, neoplastic polyp. জি So adenomatous, hyperplastic, hematomatous, and inflammatory polyps. So these are the polyps usually we encountered. আমি একটু বলছি, আজকে স্টুডেন্ট যারা আছে সবাই আমার সঙ্গে একটু পার্টিসিপেট করবে, কারণ এটা কিন্তু কোনো ফর্মাল প্রেজেন্টেশন না, আমাদের টোটালটাই কিন্তু ইন্টারেক্টিভ সেশন। সো হোয়াট আর দ্য কলোরেক্টাল ক্যান্সার প্রিকরসর লিশন? কি কি হতে পারে? এনি স্টুডেন্ট? ক্যান্সার প্রিকরসর লিশন, আমাদের পোলিং এ কিন্তু অনেক কথা আসছে, আমি আবার রিপিট করছি, যেটা প্রফেসর সাউদ বললেন যে বারবার পড়া হয়, বারবার ভুল হয়ে যায়, কনফিউশন হয়। হোয়াট আর দ্য কলোরেক্টাল ক্যান্সার প্রিকরসর লিশন? Ulcerative colitis prolonged. হ্যাঁ, আমরা সাধারণত পলিপের সঙ্গে একটু যদি থাকি তাহলে দুটো জিনিস পাই আমরা। একটা হচ্ছে অ্যাডিনোমা টিউবুলার, টিউবুলোভ্লাস এন্ড ভিলাস, সেখানে সাধারণত 85 to 90% স্পোরোটিক কলোরেক্টাল ক্যান্সার, এন্ড দ্য সিরেটেড পলিপস, যেটা আমাদের বলেছে হাইপারপ্লাস্টিক পলিপস, সেসাইল সিরেটেড লিশনস, and traditional serrated adenoma, that is up to 25% of the sporadic colorectal cancer. So colorectal cancer precursor lesion বললে প্রফেসর সাদত কি আসে? These are the two, or ঠিক আছে, ও আইবিডিটা নিয়ে আসছে আর কি। IBD সেটা নিয়ে আসে? হ্যাঁ, আইবিডিটা আনছে স্যার। জি 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 Okay then. Thank you. So which type of adenoma has the highest malignant potential? Student, please. Tubulobilus. Tubular. Villus. Villus. Villus has got the highest malignant potential. Fine. Okay. So what are the colorectal cancer carcinogenic pathway? আমরা কিন্তু পড়ে আসছি একটু আগে বিয়ার পোলে, মানে ক্যান্সার কার্সিনোজেনিক পাথওয়েটা কি কি? Adenoma carcinoma sequence. And Serrated pathway. serrated pathway, exactly. Adenoma carcinoma pathway and the serrated pathway. So যেটা আমাদের বলছে যে কখন লেট স্টেজ আর স্টেজ, দেখো এখানে ক্লিয়ারলি লেখা আছে নরমাল এপিথেলিয়াম যখন এপিসি মিউটেশন হচ্ছে, স্মল অ্যাডিনোমা এন্ড দেন কেরাস মিউটেশন, সেখানে হচ্ছে লার্জ অ্যাডিনোমা, এন্ড আলটিমেটলি p53 মিউটেশন এন্ড অ্যাডিনোকার্সিনোমা। So these are the classical adenoma carcinoma pathway, and the serrated pathway is the two RAS mutation, RAP mutation, MEK, and the ERK. So these are the two classical way of the cancer or carcinogenic pathway of the colorectal cancer. Professor Sadod, any comment? না, ঠিক আছে স্যার, গো অ্যাহেড প্লিজ। Okay. So So এটাকে সেরেটেড বলে কেন? serrated. সেরেটেড স্যার মূলত সোয়াটুথ থেকে আসছে, তো ওর আরো কিছু ক্যারেক্টার আছে। আমাদের একজন পরীক্ষার্থী স্টুডেন্ট বলো তো সেরেটেড সম্পর্কে, সেরেটেড পলিপ সম্পর্কে। Yes, yes. Please. মানে serratedটা কি বুঝি আমরা এটা? মারিয়া আছে? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, সেরেটেড পাথওয়েতে যে পলিপগুলো আমাদের 25% প্রিম্যালিগন্যান্ট পলিপ হচ্ছে সেরেটেড পাথওয়ে থেকে ডেভেলপ করে। ইট ইজ ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ BRAF মিউটেশন এন্ড CpG আইসল্যান্ড মিথাইলেটর ফেনোটাইপ, মোস্টলি রাইট সাইডেড। আর এখানে স্যার 3টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে সেরেটেড পাথওয়েতে যে পলিপগুলি ডেভেলপ করে। একটা হচ্ছে হাইপারপ্লাস্টিক পলিপ, আর হচ্ছে স্যার ট্রেডিশনাল সেরেটেড অ্যাডেনোমা, আর হচ্ছে সেসাইল সেরেটেড লেশন।
The most malignant potentials are sessile serrated lesion, usually located in the right side. আর এখানে হ্যাঁ। স্যার মূলত এমএপিকে পাথওয়ের যে ইয়েগুলা থাকে, মিডিয়েটর গুলা থাকে, এই যে কোনো একটাতে মিউটেশনের কারণে এই পাথওয়েটা ইনিশিয়েট হয়। ওকে, আমি একটু অ্যাড করতে চাই স্যার। sure. মানে আমাদের ইনিশিয়াল ড্রাইভার মিউটেশন হয় স্যার বিরাফ জিনে। তো বিরাফ জিনের কাজটা হলো এমএপি পাথওয়ে মাইটোজেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রোটিন পাথওয়েটা হলো যে কি ইন্টারসেলুলার পাথওয়ে ফর সেল ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড পলিফারেশন। যখন বিরাফটা মিউটেশন হয় তখন স্যার ডিসরেগুলেটেড পলিফারেশন হয়, যেটা আবার আলটিমেটলি সিপিজি আইল্যান্ডকে হাইপারমিথিলেশন করে। সিপিজি আইল্যান্ডে হাইপারমিথিলেশন হলে ডাউন স্ট্রিম অনেকগুলো জিনস আর আমাদের সাইলেন্স হয়ে যায়, যেমন আমাদের MLH1, যার ফলে MSI হাই টিউমার হয় বা আলটিমেটলি প্রলিফারেশন হয়, ক্যান্সার হয়। এই জন্য স্যার MSI হাই টিউমার গুলো সাধারণত সেরাটেড পাথওয়েতে হয় এবং যে রাইট সাইডে হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। মানে স্যার জানতে চাচ্ছিলেন যে সিলেটেড টার্মটা কেন আসলো? সেরাটেড স্যার পলিপ গুলো থেকে স্যার ইউজুয়ালি হয়, আর সেরাটেড একটা স্যার সটুথ অ্যাপিয়ারেন্সেস, যে হিস্টোপ্যাথোলজিতে স্যার সেরেশন পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সটুথ অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যায়। sawtooth and covered by a mucous membrane. ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সো এখন আমরা আসি যে সাধারণত এইটা একটা পলিপ যখন আমরা রিমুভ করে পাঠিয়ে দেই হিস্টোপ্যাথোলজিতে, তখন আমরা সাধারণত 3 ধরনের রিপোর্টটা পেয়ে থাকি। একটা হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, একটা লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, অ্যানাদার ইজ দ্য ম্যালিগন্যান্ট পলিপ। ইন ডিফারেন্ট স্টেজে আমরা সেটা আমাদের রিপোর্টটা আসতে পারে। এখন হোয়াট উই রিয়েলি মিন বাই দিস হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, দ্য ম্যালিগন্যান্ট পলিপ? এনি স্টুডেন্ট প্লিজ। What is high grade dysplasia? আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yes, Reja, বলো। ফার্স্ট আমি ম্যালিগন্যান্ট পলিপ হচ্ছে যে যে পলিপটা হচ্ছে সাবমিউকোসা পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে, ওটাকেই আমরা ম্যালিগন্যান্ট পলিপ বলবো। রাইট। আর যদি হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া, লো গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া বলতে হয়, লো গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া হবে শুধুমাত্র নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল গ্ল্যান্ডস পর্যন্তই থাকবে। আর হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়াতে ওই চেঞ্জটা থাকবে কিন্তু একটু কমপ্লেক্স, গ্ল্যান্ডুলার ক্রাউডিং থাকবে, ইরেগুলারিটি থাকবে, পিডিফর্ম প্যাটার্ন থাকবে, এন্ড হচ্ছে সাইটোলজিক্যাল অ্যাটিপিয়া থাকবে। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ, গুড। এক্স্যাক্টলি যেটা বলেছে যে অ্যাডিনোমা উইথ দ্য লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া মিন্স হ্যাভিং এ নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জেস। হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়ার আর কোনো সিনোনিমাসলি আরো কিছু টার্ম ব্যবহার করা যায়? Carcinoma in situ. Adenocarcinoma, intraepithelial carcinoma. So intraepithelial carcinoma, intermucosal carcinoma, in situ carcinoma, high grade dysplasia. এই চারটা জিনিসই synonymously can be used. Okay. আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। That means high grade dysplasia is this sort of মানে carcinoma, intermucosal carcinoma. Intermucosal or interepithelial or in situ, মানে situ. এগুলাকে synonymously can be used. Okay, okay, fine. And the malignant polyp, এটাকে যেটাকে আমাদের পুলিং এ বললো যে it's considered as a PT1 lesion, তাই তো? Okay. So, what are the features of the malignant transformation in a polyp on colonoscopy? Colonoscopy-তে আমরা কি দেখে বুঝতে পারি যে এটার একটা probably এটা হয়তো একটা malignant transformation হয়েছে? Any student? এখানে আমরা কিছু মরফোলজিক্যাল ফিচার্স দেখতে পারি, কিছু সারফেস ফিচার্স এবং সাইজ দেখেও প্রেডিক্ট করতে পারি। সাইজ যদি মোর দ্যান 2 সেন্টিমিটার হয়, এছাড়া পলিপ মরফোলজি যদি ফ্ল্যাট লেশন হয়, এক্সক্যাভেটেড লেশন, নন লিফটিং সাইন যদি পজিটিভ হয় স্যার, এছাড়া যদি আমাদের ক্রোমোএন্ডোস্কোপি বা NBI এর ফিচার অ্যাভেলেবল থাকে, তাহলে স্যার যে পিট প্যাটার্ন দেখে আমরা টাইপ 5 পিট প্যাটার্ন, অথবা যদি নাইস ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী টাইপ 3 লেশন যদি হয় স্যার, সেটা এগুলো হচ্ছে ফিচার্স অফ ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন। Fine, thank you. So size যদি দেখা যায় যে এটা is over, তুমি কত বলেছিলে? 2 না? আমি তো যে রেফারেন্সটা মনে হয় 1 লিখেছি আমি। Yes, মরফোলজি একটা ডেফিনিট মরফোলজি থাকে, লোকেশন সাধারণত ডিস্টাল কোলন, রেকটাম। সাইজ কি 1 বলবো না 2 বলবো স্যার? 2. সাইজ 2, ওকে, এখানে তাহলে ইয়ে হচ্ছে 2 হবে। And non-lifting sign is a very very important one for the endoscopist. And the mobility অনেক সময় দেখা যায় যে ইয়ার ইনসাফ্লেশন বা ইনস্ট্রুমেন্টাল টাচে
এটা একটু ফ্রিলি মোবাইল করছে। আর আরেকটা যে কথাটা লেখা হয়নি বললো, যেটা ক্রোমোএন্ডোস্কোপি থাকলে তখন হয়তো ন্যারো ব্যান্ড ইমেজিং এ আমরা কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেখে আমরা হয়তো পলিপকে চিন্তা করতে পারি যে দিস মাইট বি ম্যালিগনেন্ট ওয়ান। সো উইথ দিস আমরা আবার একটু রিক্যাপিচুলেট করলাম যে পোলিং এর পরে যে আমাদের সাধারণত এই পলিপ নিয়ে একটা বেসিক ইনফরমেশন। এখন আমরা একটু কেস সিনারিওতে যাই। স্যার নাইস ক্লাসিফিকেশনটা স্যার ক্রোমোএন্ডোস্কোপি বেস করা হয়েছে আর কি স্যার। ওইটাই নাইস ক্লাসিফিকেশনটা। জি স্যার। Nice. স্যার তার আগে একটা কোয়েশ্চেন একটা স্টুডেন্ট বলো তো, যে তাহলে একজন এন্ডোস্কোপিস্ট কখন, what are the indication of tattooing during colonoscopic procedure? Yes, very, very important question. Any student? ফিচার্স অফ ডিপার সাবমিউকোজাল ইনভেশন, যেগুলো অলরেডি মেনশন করা হয়েছে, যেখানে আমরা endoscopic intervention may not be sufficient. There is possibility that surgical resection may be indicated. সেক্ষেত্রে tattooing indicated. সাইজ কত? স্যার সাইজ এখানে 2 সেন্টিমিটার বা 4 সেন্টিমিটার মেনশন আছে স্যার। 2 and 4 এর একটা রিকমেন্ডেশন ছিল যে মোর দ্যান 1 সেন্টিমিটারই ট্যাটুইং এর ইন্ডিকেশন আছে, বাট তুমি যেটা বলছো যে মোর দ্যান 2 সেন্টিমিটার, হ্যাঁ ম্যালিগনেন্সির সাসপিশন অফ ম্যালিগনেন্সি, কিন্তু মোর দ্যান 1 সেন্টিমিটার ট্যাটুইং এর ইন্ডিকেশন আছে ASCRS এর রিকমেন্ডেশন। বাট রিকমেন্ডেশন কারো কারো চেঞ্জ হতে পারে। আর যেগুলা ফিচার বলছো সেখানে ট্যাটু করতে হবে। আর কোথায় করতে হবে স্পেশালি যখন, আর কোথায় প্রসিজার করার পরে করতে হবে না কোনো? করার পরেও স্যার করতে হবে, EMR EST এর পরবর্তীতে স্যার আমাদের করতে হবে, এক্সেপ্ট সিকাম এবং রেকটাম, যেহেতু ইজিলি ESD এর পরে কি ট্যাটুইং করব? আবার বলো শাইমা। ESD এর পরে কি ট্যাটুইং করা যাবে? যাবে। ইভেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিসমিল রিসেকশন সেক্ষেত্রে ট্যাটুইং করতে হবে। জি স্যার। হ্যাঁ প্রফেসর সাদত ক্লিয়ার করে একটা। হ্যাঁ, যখন পিসমিল হবে তখন ট্যাটুইং মাস্ট। আর যতগুলো ইন্ডিকেশন বলছে এগুলোতে ট্যাটু করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই জন্য করতে হবে যে আমরা ওই হিস্টোপ্যাথোলজিতে অ্যানালাইসিস করে যদি এখানে ক্লিয়ারেন্স না থাকে, তাহলে তো ওই যে নুরুল আমিন যে একটা দিয়েছিল যে কখন আবার রিপিট করতে হবে, তাহলে তো রিপিট করতে হয় কেন, 1 to 2 weeks এর মধ্যে লেশনটা থাকতে থাকতে করতে হয়। বাট ট্যাটু থাকলে তাহলে আবার তুমি ওখানে ইজি টু লোকেট দ্যাট এরিয়া, এবং ওইখানকার সিচুয়েশনটা যদি এমন হয় যে এই পেশেন্টটার আসলে কোলেক্টমি লাগবে, তখন ওই এরিয়া ডিটেকশনও তো সুবিধা, সেজন্য ওখানে ট্যাটু করে রাখতে হবে। আচ্ছা, ন্যারো ব্যান্ড ইমেজিং এর রোল কি স্যার? বলো, আমাদের স্টুডেন্ট বলো, এক্সামিনিং। ন্যারো ব্যান্ড ইমেজিং হচ্ছে one of the advanced feature for colonoscopy. এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা হোয়াইট লাইটটাকে ফিল্ট্রেশন করে রেড ওয়েভলেন্থের লাইটটাকে ফিল্টার্ড আউট করা হয়, এবং ব্লু এন্ড গ্রিন লাইট এখানে মোস্টলি ভিজুয়ালাইজড হচ্ছে। তো ব্লু লাইট হচ্ছে আমাদের যে সুপারফিশিয়াল ক্যাপিলারি এবং এপিথেলিয়াল ভাস্কুলার স্ট্রাকচার গুলা ভিজুয়ালাইজ করছে, যেটার মাধ্যমে আমরা পলিপ এবং ইনভিজিবল ডিসপ্লাসিয়া বেটার ক্যারেক্টারাইজেশন করতে পারছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার পরীক্ষার্থী স্যার এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাইন, ভালোই বলছে তো, ভালো এক্সপ্লেন করছে। আজাদ, আমি কি একটু অ্যাড করতে পারি এখানে? হ্যাঁ তৈরি ভাই, শিওর। আপনাকে তো খুঁজতেছি স্যার আমরা, আপনি কোথায় ছিলেন? আমি একটু অ্যাড করি। আসলে ওই ন্যারো ব্যান্ড ইমেজিংটা এটা হচ্ছে অপটিক্যাল ইমেজ এনহ্যান্সমেন্ট বলা হয়। ইমেজটা আসলে ওই এখানে ভাস্কুলার প্যাটার্ন দেখা হয়, সারফেস দেখা হয়। ও যেটা বলছে শি ইজ কারেক্ট। আমাদের হোয়াইট লাইটটার পেনিট্রেশন হচ্ছে 700 ন্যানোমাইক্রন, আমরা যেটা ন্যানোমিটার, তা এইটা দিয়ে অনেক ডিপে চলে যায়, দেখা যায় না। যার জন্য RGB কেবল যেটা আছে এখানে গ্রিন আর ব্লু লাইটটা আমরা নেই, এটা মেইনলি ডিটেক্ট করে আরবিসি যখন ডিটেক্ট করে এখানে ডার্ক ব্রাউন কালার আসে, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এটা
দিস আমরা আসলে কিন্তু ভাস্কুলার প্যাটার্নটা দেখি। আমরা এনবিআই মোডে গেলে আমরা দেখি ভাস্কুলার আর্কিটেকচারটা কি ইউনিফর্ম আছে কিনা, ডিস্টর্টেড আছে কিনা, বা একদম অ্যামরফাস আছে কিনা। আমরা ন্যারোব্যান্ড ইমেজিং এ করে আমরা জিনেট ক্লাসিফিকেশন বা আমরা ওই আমরা আরেকটা ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে ওই আমেরিকান ক্লাসিফিকেশন যেটা বলি আমরা, এই দুটো ক্লাসিফিকেশনের ভিতরে আমরা ফেলে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি। মেইনলি এখন ওই জাপানিজটা আছে জিনেট, যেটা ওরা ন্যারোব্যান্ড ইমেজিং এ গ্রেড 2টাকে এ বি দুইভাবে ভাগ করছে, ওখানে ডিসপ্লে সেটা তারা ডিফারেন্সিয়েট করছে। এইটা দিয়ে আসলে আমরা সারফেস প্যাটার্নটা এবং ভাস্কুলার প্যাটার্নটা দেখি, তার থেকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি whether it is dysplastic or it is local invasive, that is intraepithelial malignancy. Okay. Thank you very much. Thank you very much. So আমরা একটু জি কেস ওভারভিউ যাই। সো একটা পেশেন্টের একটা খুব ন্যারো একটা ফিচার বলছি যে 55 years old post menopausal lady, presentation with the fatigue and anemia, and anemia-তে ব্লাড টেস্ট করে দেখা গেল তার হেমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ 8.3 and the ferritin is 5.1. So with this a few informations, student কি মনে হচ্ছে যে what could be the probable reason or how we can proceed with this patient? অনেক লম্বা হিস্ট্রি দেওয়া হয় নাই, খুবই স্মল 2-3টা ইনফরমেশন আছে শুধু। এখন স্মলই বলতে হবে। জি, এনি স্টুডেন্ট? কুইক বলো, তারপর তো স্যার আগাবে। হ্যাঁ তোমাদের কাছে আসলে কি? জি স্যার, কুইক বলুন। হ্যাঁ, আমি বলছি যে এটা কি মানে এই এতটুকু ইনফরমেশন। আনএক্সপ্লেইনড অ্যানিমিয়াটা আনএক্সপ্লেইনড স্যার। এখানে তো পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং নেই, জি, অকাল ব্লিডিং আছে কিনা আমাদের কজটা খুঁজতে হবে ফার্স্টে, কি মানে কারণে এটা অ্যানিমিয়া স্যার। কোন ধরনের এনিমিয়া, মানে এখানে ক্লু আছে কোন ধরনের এনিমিয়া? আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া স্যার। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার চান্স বেশি স্যার, যেহেতু পোস্ট মেনোপজাল। নো, এখানে তো লেভেল আছে তোমার, মানে হেমোগ্লোবিন লেভেল আছে, ফেরিটিন লেভেল দেওয়া আছে। জি স্যার। So these two strongly suggestive of these iron deficiency. আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। তাহলে এই ধরনের একটা লেডি, পোস্টমেনোপজাল লেডি 55 ইয়ার্স, এই ধরনের একটা ফ্যাটিক উইথ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, সো আমাদের রিকমেন্ডেশন গুলো বা গাইডলাইনে যেটা মানে আমেরিকান কলোরেক্টাল সার্জনস যে গাইডলাইনটা আছে, সেখানে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী হাউ উইল ইউ প্রসিড? Why is the clinical presentation of the anemia is significant in this 55 years old postmenopausal lady? ওকে, আমি যেটা বলছি এটা গাইডলাইনের কথাই, প্রফেসর সাহাদ আমাকে দরকার হলে কারেকশন করবেন, যে ইন অ্যান asymptomatic 55 years old woman, iron deficiency anemia is a primary red flag sign for a gastrointestinal malignancy. Lab results confirm the severe iron deficiency anemia. Ferritin level is 5.1 and hemoglobin is 8.3. So anemia in this age group mandates the full colonoscopy to rule out the colorectal cancer. Professor Shahadat, am I correct? জি স্যার, জি স্যার, গো অ্যাহেড স্যার প্লিজ। ওকে, আচ্ছা, আমি আজাদ একটু অ্যাড করতে চাই, কারণ আমি তো একটু বায়াসড মানুষ, তো আমি এখানে বলতে চাই একটা পেশেন্ট আনএক্সপ্লেইনড এনিমিয়া হলে একবারে যে একটা আপার যে এবং লোয়ার যে দুটো একসাথে করা উচিত। কারণ আপনি লোয়ার যে করে নরমাল পেলেন, আবার এইটা পাঠাবেন এন্ডোস্কোপির জন্য। এইটা স্যার এটা আসলে মানে ওই পেশেন্টটার ইভ্যালুয়েশন বেসড অ্যাপ্রোচ আসলে। সেই যদি আপনি না, এখানে যেটা বলা আছে আমি যেটা দেখি যে কোলোনোস্কোপি করে নরমাল থাকে, আমি কমপ্লিমেন্টারি আপার যে করে দিই এবং ফাইন্ডিংস থাকে। ওটা বলতে যাচ্ছিলাম যে ইভ্যালুয়েশন বেস করে যদি কোলোনোস্কোপি প্রেফারেবল হয় কোলোনোস্কপি, আদারওয়াইজ এই ধরনের যদি আদারওয়াইজ ডাবল একসাথে করা অনেক জায়গায় এটাকে এখন রিকমেন্ডই করে যে সেই আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম। যে দেখা যায় আসলে কজ রয়ে গেছে আপার জিআই, আমরা হয়তো কোলোনোস্কোপি করে পেশেন্টকে নরমাল ফিরে দিলাম, তাই না? দেখা যাচ্ছে কার্সিনোমা স্টমাক নিয়ে ঘুরছে সে, তাই না? হতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এই ক্ষেত্রে কি আমরা এন্টারোস্কোপি অ্যাডভাইস করতে পারি? এন্টারোস্কোপি আমাদের দেশে अवेलेबल না। আমরা যদি অবস্টিউট জিআই ব্লিডিং চিন্তা করি দেন ইউ ক্যান, আদারওয়াইজ কজ পাওয়া গেলে তোমার এন্টারোস্কোপি দরকার নাই।
তুমি অবসকিউর জিআর ব্লিডিং এর যখন ডেফিনেশনে পড়বে তখন করতে পারো। That is after upper and lower GI endoscopy. জি স্যার। Okay, sure. স্যার এটা এই যে এটা যে স্যার হচ্ছে এন্টেরিক ব্লিডিং হচ্ছে স্যার, এটা কি আগে কনফার্ম করার দরকার আছে কিনা স্যার? ওই অকান ব্লাড টেস্ট দিয়ে স্যার, ওই যে স্টুলের স্যার। আর একটু র্যাপিড গেছেন, ওই জন্য বলছিলাম যে ইভ্যালুয়েশন বেসড অ্যাপ্রোচ। হ্যাঁ। তুমি একটা পেশেন্টটাকে ইভ্যালুয়েট করে, সে ফর এক্সাম্পল তুমি এই পেশেন্টের এফআইটি করো, যদি এফআইটি তে যদি পজিটিভ হয় ফিকাল ইমিউনোকেমিক্যাল টেস্ট, তাহলে ধরে নিতে হবে যে এটা কোলোনিক ব্লাড, ইটস নট দি ফ্রম স্টমাক, কারণ ওবিটি করলে কিন্তু তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না। সো তোমাকে এই পেশেন্টটা ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ এগুলো তো বলতে হবে। স্যার তো একটু শর্টে চলে যাচ্ছে, কারণ এটা ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ করে তোমার যদি মনে হয় যে এটা আমার কোলন আগে দেখা দরকার, কোলন যদি দেখা যায় স্টমাক, যদি দেখায় কনফিউজিং, তাহলে বোধ করতে হবে। বাট এখান থেকে একটু রুল আউট করা যায়, যদি তুমি এফআইটি করো তাহলে কোলোনোস্কোপি নেক্সট ইনভেস্টিগেশন। Exactly. Thank you. So, patient ke colonoscopy, patient had a colonoscopy. Colonoscopy to এখন এটাকে showed a large polyp with an unidentified base 30 centimeter from the anal verge, and the histopathology revealed a high-grade dysplasia in the tubulus adenomatous polyp. Okay. So this is the colonoscopic findings and the histopathology report. So my question here to the students, so the biopsy showed a high-grade dysplasia, 4 tiny pieces of the tissues were taken, and a histopathologist advised for a repeat colonoscopic evaluation and the biopsy. So what is the key principle in these cases, and what would you advise? Any student? আমাদের যে কোনো একটা স্টুডেন্ট বলো তো, এটা পরবর্তীতে কি করে, তার পরবর্তীতে কি পাইলে কি করবা, এটা হচ্ছে। জি। আর এই যে গিভেন লেশন, এখানে হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া আছে, আবার টিউবুলোভিলাস অ্যাডেনোমা। তো এই ক্ষেত্রে স্যার there is high possibility, up to 36% possibility of being malignant polyp. সো এখানে স্যার একটা ট্যাটুইং করে দেন হচ্ছে কি আমরা বায়োপসি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ফার্দার ডিসিশনে যাব স্যার। যদি ডিপার সাবমিউকোজাল ইনভেশনের ফিচারস গুলি না থাকে, লিফ মরফোলজি ইভালুয়েট করে, সেক্ষেত্রে স্যার যদি মানে আফটার রিসেকশন অফ দি পলিপ সাইজ লেস দ্যান 1 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে প্রথম অ্যাপ্রোচে স্যার কমপ্লিট পলিপেক্টমি করে আমরা ট্যাটু করে আসতে পারবো। দেন স্যার হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টের উপর বেস করে প্রসিড করতে হবে। আর যদি স্যার লার্জ পলিপ হয়, ফিচার সাজেস্টিভ অফ ম্যালিগন্যান্সি হয়, সেক্ষেত্রে বায়োপসি নিতে হবে রাদার দ্যান এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন। তার মানে কি? তার মানে এন্ডোস্কোপিস্ট আগে তার একটা আইডিয়া ইভ্যালুয়েশন করবে যে এটা কি পলিপেক্টমি করা পসিবল, নাকি ইএমআর করতে হবে, নাকি ইএসডি করতে হবে, এটা এন্ডোস্কোপিক্যালি এনেবল টু রিসেক্ট অর নট, এইটা আগে জাজ করতে হবে। এইটা জাজমেন্টের পরে তখন ওই যে রিসেক্ট করে অবশ্যই ওখানে তুমি আর বাদ বাকিটা ঠিকই বলছো যে তুমি ট্যাটু করে আসলা এবং হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্ট দেখলে, তারপরে ওই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ফার্দার প্ল্যানিং। তৌহিদ স্যার বুঝতে পারছি আসলে কারেক্ট, ঠিক আছে। স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল ওইটাই হওয়া উচিত। কোলোনোস্কোপির যদি দেখা যায় যত সাইজ ইজ নট এ ফ্যাক্টর, 1 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার, যদি ইট ইজ পেডাঙ্কুলেটেড দেন ডেফিনিটলি ইজ রিজেক্টেবল। যদি সিসাইল হয় অন্য ইস্যু, তাহলে পেডাঙ্কুলেট হলে আমরা টোটাল স্পেসিমেনটা রিটাইপ করলাম, দেন উই গো ফর বায়োপসি। পেডিকেলটা যদি ফ্রি থাকে দেন পরে ট্রিটমেন্ট ইজ কমপ্লিট। আর যদি আদার হয়ে যায় দেন গো ফর ওপেন সার্জারি অর ল্যাপারোস্কোপি। তাহলে অফ কোর্স ওখানে স্যার ট্যাটু করে আসবেন। হ্যাঁ, সেই এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেটা দেখেন, আমরা যদি ফাইন্ডিংসটা দেখি, যিনি বলেছেন যে শোড এ লার্জ পলিপ উইথ অ্যান আনআইডেন্টিফাইড বেস, উনি বেসটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারেননি, মানে কি প্যাডাঙ্কুলেটেড ব্রড বেস, তার মানে ইট ইজ নট দ্যাট মাচ মোবাইল, মানে এতটুকু ফাইন্ডিংস থেকে বোঝা যায় দ্যাট ইজ এ সিসাইল পলিপ। হ্যাঁ, যেমন a large size polyp is seen in the sigmoid colon 30 centimeter from the anal verge. Polyp base could not be identified. না, তাহলে আমি নিলাম না, could not be identified, তার মানে that may be pedunculated। এই ধরনের এটা রাউন্ডেড শেপ পলিপ, মোস্ট লাইক দিস ইজ পেডাঙ্কুলেটেড।
এটা পালসান প্যারান্টুলা। পলিপটা ইউজুয়ালি ঝুলে থাকে, পেডিকেল থাকে। সিগময়েডটা এদিকের পলিপগুলো ইউজুয়ালি পালসান পলিপ থাকে, তো এগুলা ইউজুয়ালি পেডিকেল পাওয়া যেতে পারে। তো সাদা যেটা বললেন এন্ডোস্কোপি রিসেট করলে রিসেকশন, দেন বায়োপসি, হিস্টোপ্যাথোলজি, দেন ইউ ক্যান প্রসিড। স্যার এই সাইজটা ইম্পর্টেন্ট না, আমি কোল্ড স্মিয়ার করব না হট স্মিয়ার করব, এই ডিসিশন নেওয়ার জন্য বেজের সাইজটা আমার কি দরকার নাই? না, দরকার নেই, বেস সাইজ দরকার নেই। কেন এখানে কোড তো হবেই না, কোডের প্রশ্নই আসে না। আমরা তো ওই চ্যাপ্টার ক্লোজড। সাইজ সেইং দ্যাট ইট ইজ নট অ্যামিনেবল ফর কোল্ড স্মিয়ার পলিপেক্টমি। এটা ডেফিনেটলি হট স্মিয়ার লাগবে। খুব হোয়াইট বেস হলে, যদি পেডিকেলটা লম্বা হয়, দেন আমরা স্নেয়ারিং করার আগে ক্লিপ করে কেটে ফেলতে পারবো, সমস্যা নেই, ওগুলো অন্য ইস্যু। কিন্তু আমরা দেখবো রিসেক্টেবল কিনা, যে কমপ্লিটলি কিপিং দ্য মার্জিন ফ্রি করা সম্ভব কিনা। তাহলে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, ইউ ক্যান গো ফর এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন, দেন ফলো। তহিদ ভাই, জি, এটাকে দিস এ লার্জ সাইজ পলিপ, হ্যাঁ, যদি এরকম বেসটাকে যিনি করেছেন যদি রিয়েলি আইডেন্টিফাই, আমরা যদি এটাকে ধরে নেই যে ঠিক আছে যে আইডেন্টিফাই করতে পারছেন না, কারণ প্যাডাকুলেট হলে তো দ্যাট ইজ ফিলি মোবাইল হবে এবং এটাকে মানে মানে স্কোপ দিয়ে দেখলে মোবিলিটি বোঝা যাবে এবং আলটিমেটলি প্যাডাঙ্কেলটা কিন্তু ভিজিবল হবে। আমরা কি সেই প্যাডাঙ্কেল মানে পেডিকেলটাকে আইডেন্টিফাই ছাড়া বা দেখা ছাড়া এরকম একটা আনআইডেন্টিফাইড বা ব্রড না না, যাওয়া ঠিক হবে না, দ্যাট উইল নট ওয়াইজ। তাহলে হবে কি, পিসফুল এক্সটেনশন হবে, আপনার থেকে যাবে, কমপ্লিট রিমুভাল হবে না। দেখতে হবে স্যার, এটা না দেখে তো সে প্রসিড করবে না। কিন্তু আমাদের ফিচারটা দেখে মনে হচ্ছে যে পেডিকেল দেখা যাবে এবং সেটা হয়তো স্টকটা একটু ব্রড হতে পারে। সেটা আরেকটু দেখলে বোঝা যেত। মানে এইটা আমি যেটা দেখলাম যে মানে কি প্রিন্সিপাল, যদি এই ধরনের একটা লার্জ পলিপ হয় যেগুলোকে দেখা যায় না, সেখানে তো রিপিট বায়োপসি করার তো মনে হয় আর কোনো ফার্দার রিকমেন্ড করে না। সো ফার আমি যতটুকু জেনেছি যে ফর লার্জ নন পেডাঙ্কুলেটেড colorectal polyp, if it is over 2 centimeter, routine multiple biopsies are not generally recommended before referral to definitive endoscopic or surgical dissection unless the diagnosis is uncertain or invasive cancer is strongly suspected. And if obvious invasive cancer is suspected, সেক্ষেত্রে limited targeted biopsies may be undertaken, দেখে হয়তো করা যেতে পারে, but repeated biopsy is not usually recommended. ঠিক আছে সাদাত? জি স্যার। ওকে, সো কেন মানে বলছি যে এখানে কিন্তু রিপিট বায়োপসি না করার পিছনে কতগুলো কারণ আছে, যে উপায় এই রিপিট বায়োপসি গুলো সাধারণত কেন অ্যাভয়েড করা হয় বা কেন ইজ নট রিকমেন্ডেড। এনি স্টুডেন্ট? কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে এই পেশেন্টটা মাল্টিপল বায়োপসি গিয়ে থাকে, হয়তো একবার আসলো না, আরেকবার কোলোনোস্কোপি করে আরেকবার বায়োপসি নেওয়া হলো, এরকম করে 2বার বা 3বার কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আসছে এই ধরনের মাল্টিপল রিপোর্ট নিয়ে। বাট why avoid multiple biopsies? Any student? আমি একটু করি, কতটা যে দেখেছি সেটা হচ্ছে বায়োপসি মে মিস দ্য ইনভেসিভ ক্যান্সার। এটা তো সুপারফিশিয়াল থেকে যখন নিয়ে আসবে সেই কারণেই, কারণ লার্জ পলিপ গুলো মানে হেটেরোজেনাস, তো সুপারফিশিয়াল বায়োপসি মে মিস দ্য ইনভেসিভ কার্সিনোমা ইন দ্য কোলন and the biopsy induced fibrosis, কারণ বায়োপসি যতবার নেওয়া হবে that induce some sorts of inflammation of the fibrosis, and ultimately ওটা যদি পরে EMR ESD চিন্তা করা হয়, that হয়তো একটু টেকনিক্যালি ডিফিকাল্ট হবে and increases the risk of incomplete resection of perforation. And যেগুলো আমাদের আগেই আসছিল যে এন্ডোস্কোপিক ফাইন্ডিং প্রদীপ বললেন, প্লাস আমাদের থার্ড মানে স্টুডেন্টরাও বললেন যে ন্যারো ব্যান্ড ইমেজিং থাকলে বা অন্যান্য ক্রাইটেরিয়া থাকলে যদি আমাদের মোটামুটি শিওর হয়ে থাকি, তাহলে আর ফার্দার বায়োপসি নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই বা রেশনালিটি নেই। সো দিস আর দ্য রিজন যে why a multiple biopsy is not recommended, because it may be a confusing one and may develop some procedure, make it difficult in the futures. So key message for the large colon polyps, in a large colorectal polyp, the endoscopist should think first about the complete oncological assessment and a definitive resection, not about obtaining a multiple biopsy. Biopsy can underestimate the cancer and may complicate the future endoscopic treatment. So this is, I think, for a key message for a large sessile যেগুলো polyp থাকে for this polyps এর জন্য। Professor Sadhu, any comment up to this point? একটা কথা বলা হয় রিপিট বায়োপসিতে ব্লিডিং, আর মেইনলি স্যার এখন কোলন ক্যান্সারে
ইভেন ম্যালিগনেন্সি যদি হয়, ফার্স্ট বায়োপসি যদি নন স্পেসিফিক কোলাইটিসও আসে, সেখানে রুটিন রিকলোনোস্কোপির ইন্ডিকেশন নাই টু কনফার্ম দি ডায়াগনোসিস এজ এডিনোকার্সিনোমা, বিকজ ট্রিটমেন্ট প্যাটার্ন সেম। এবং ওইটা করে এটা যদি সিয়ারেকটাম হতো, সেখানে প্রিঅপারেটিভ বায়োপসি মাস্ট, কারণ আদারওয়াইজ নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দিবে না। আর ওই কোলন ক্যান্সার যদি স্টেজ 4 ডিজিজ হয়, সেক্ষেত্রে আলাদা, সেক্ষেত্রে তার বায়োপসি আইদার প্রাইমারি সাইট থেকে অর মেটাস্টেটিক সাইট, যদি সেটা ইজি হয় টু গেট ফ্রম দেয়ার, তাহলে ওটা কনফার্ম করেই দিতে হবে। বাট নর্মালি কোলন কার্সিনোমাতে কিন্তু স্পেশাল দুই একটা সিচুয়েশন ছাড়া বায়োপসি, রিপিট বায়োপসি ইজ নট রিকমেন্ডেড, যেখানে ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপার আছে, যেখানে দুই একটা কনফিউজিং ক্ষেত্রে থাকে, যেমন লিম্ফোমা অথবা ইসকেমিক কোলাইটিস, এরকম ক্ষেত্রে ছাড়া, চিন্তা ছাড়া রিপিট বায়োপসি ইজ নট রিকমেন্ডেড even in cancer. So a large polyp, of course not. Only thing is that endoscopist assess করবে যে whether it is amenable to resect completely or not. যদি না হয় তাহলে সার্জিক্যাল রিসেকশনে যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো এই ক্ষেত্রে হয়তো মানে প্রবলি ফর দিস পলিপের জন্য স্ন্যার পলিপেক্টমি ইজ নট অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্টেপ। তহিদ ভাই? ক্রিটিক্যালটা দেখতে পাবো। আপনারা দেন একটু পিসফুল সিনারে এত বড় কনফিউশন নট। আচ্ছা, তাহলে সেটা যদি চিন্তা করি যেটা পিসমিল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে whether will proceed for a piecemeal resection or whether assess the better part, we should not. Professor Sadat, do you agree? জি স্যার, এগ্রি Yes. করি, উই শুড নট। Yes. তাহলে তো পিসমিলের যদি ইচ্ছে চিন্তা করে কেন করবে, তাহলে তো রিসেকশনই করতে হবে। Exactly. So the endoscopic report noted the polyp base could not be identified and the lesion are large sized. So smear polypectomy is often not done for such a giant polyps over and যখন এই স্টক আমরা ভালো করে দেখতে পাই না, কারণ এখানে ইনকমপ্লিট ডিসেকশন অথবা পারফোরেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। তাহলে এই ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ? এনি স্টুডেন্ট? What will you think? Sir, EHD can be considered here. স্যার ইএসডি করা যেতে পারে স্যার। হ্যাঁ, তহিদ ভাই, any comment? সিগময়েড করবে, Sigmoid 30 centimeter. প্র্যাকটিক্যালি ইএসডি মানে ওই পারফরমেশন বলেন, ওই লোনের কমপ্লিকেশন দেখতে হবে। আর ইএসডি করতে গেলে আপনাকে তাহলে তো আপনার লেয়ার অফ ইনভেশনটা দেখে ইএসডি করতে হয়। এখানে তো ওইভাবে দেখা আপনার যদি দেখা যায় তাহলে হয়তো আগামী যায়। আদারওয়াইজ এখানে ইএসডি আমরা ইএসডি যদি মানে আমরা যেটা বলি মানে প্যারিস ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী যে টাইপ 1 বা 2 হলে আমরা ইএসডি করি, এই ধরনের একটা হিসাবে ইএসডি এখানে ডিফিকাল্ট হবে। এটা বললাম এখানে করা যাবে যদি অনেক এটা করি, খুব বড় করে আমরা এটা পিসফুল করি, পিসফুল করে একদম মানে হচ্ছে নট দ্যাট আমরা এখানে অর্ধেক না, পিসফুল করে আমরা বারোটা কমায় আলটিমেটলি করি। এখন চলে যাবে, ক্লিয়ার থাকবে না, কিন্তু তখন পেডিকেলটা দেখা যায়। যদি আপনার ভেঞ্চারে যেতে হয় তাহলে পিসফুলের আইডিয়া থাকবে, আপনাকে এক্সপ্রেস এক্সেশন করতে। ওকে ওকে, সো হোয়াট নেক্সট এনি স্টুডেন্ট? আমরা যদি এটাকে মানে প্রসিড না করি ফর দা মানে ইএসডি এই ধরনের লার্জ সাইজ পলিপের ব্রড বেসড এই ধরনের একটা পেশেন্টের ফর ফিয়ার অফ দিস পিসমিল অর পারফোরেশন, সো হোয়াট উই ক্যান ডু নাও? ইএসডি আমরা না করলাম যে যেহেতু বেসটাই দেখা যাচ্ছে না, পেডিকেলটাই দেখা যাচ্ছে না, তাই না? আগে ইএসডি করতে বেসিক প্রিন্সিপাল ইএসডি হয় কি আগে মার্ক করে নেওয়া, যে টোটাল মার্ক নাই, আমি কোথায় শুরু করবো কোথায় শেষ করবো সেটি দেখা যাচ্ছে। ইএসডি বেসিক প্রিন্সিপাল ইনিশিয়ালি আমরা টোটাল এরিয়াটা মার্ক করে ফেলি, মার্ক করে তারপরে ওই বাইরে থেকে কাটা শুরু করি। আমি তো কোথায় লিখছেন কোথায় হচ্ছে নাকি স্যার? আমরা কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি? না, ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি না তহিদ ভাই, আপনার ইকো হচ্ছে একটু, মানে দুইটা ডিভাইস ওপেন করা কিনা তহিদ স্যারের? না, আমার বন্ধ, একটা বন্ধ, তাহলে ফ্যানটা অফ করে দিতে, ফ্যানের শব্দ। ওকে, একজন স্টুডেন্ট বলো কি করতে হবে। আর প্রথম কথা হচ্ছে যে এই কাজটা করার সময় সার্জারি করতে হবে, ধরো
জি এই কাজটা করার সময় সার্জিক্যাল রিসেকশন স্যার সার্জিক্যাল রিসেকশন করার সময় কি প্রবলেম হইতে পারে? এটা যদি টেটুইংটা করা ছিল কিনা স্যার, এটা হচ্ছে দেখতে হবে স্যার, যে মানে লোকালাইজেশন স্যার মানে ট্যাটু করা ছিল কিনা, ছিল কিনা। জি স্যার, ট্যাটু যদি করা না করা থাকলে থাকে তাহলে না যদি না তাহলে করা থাকে তাহলে স্যার 1 to 2 উইকস পরে আমরা একটা রিপিট কোলোনোস্কোপি করে ওখানে একটা ট্যাটু করে আনবো স্যার, দেন হচ্ছে আমরা সার্জিক্যাল না ডিসেকশন। না ট্যাটু করে আনবা কেন? আর কোনো উপায় নাই? ওটা আরো আছে স্যার, ইন্ট্রাঅপারেটিভ স্যার, আমরা হচ্ছে কম্বাইন্ড এন্ডোল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করতে পারি। তারপর হচ্ছে স্যার যদি আমরা ওপেন অপারেশন করি ওই ক্ষেত্রে আমরা স্যার পালপেশন করে দেখতে পারি স্যার। না ল্যাপারোস্কোপির কথা বলো, ওপেন তো এখন ধরো সেটা পালপেশন করতে পারবা। তার মানে ট্যাটু করা থাকলে তুমি একটা উপায়, আদারওয়াইজ আইদার ইন্টারঅপারেটিভ কোলোনোস্কোপি, তাই তো? সেলস কম্বাইন সেলস ল্যাপারোস্কোপিক এন্ডোল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি। সার্জারি। এর আগে কোনো ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করার দরকার আছে? কারণ আমরা তো চিন্তা করে রাখছি যে এখানে অ্যাবাউট স্টেজিং করবে কি 40%। করবে না? জি ওদেরকে বলছি যে স্টেজিং করবে কি করবে না। এক্স্যাক্টলি, স্টেজিং করবেই করবে না। স্যার এই ক্ষেত্রে আমরা বেসলাইন স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন করে নিতে পারি, যেটা বলা আছে যদি মানে করতেই হবে। সাসপেক্টেড হয় স্যার। স্যার এটা তো প্রুভেন ম্যালিগন্যান্সি না স্যার, তো সেই ক্ষেত্রে না স্যার সেটা না, কিন্তু তুমি তো বলছো যে 36% 40% রিস্ক অফ ম্যালিগন্যান্সি, এই কারণে স্যার বেসলাইন স্টেজিং গুলা করে নেওয়া। এটা ইন্ডিকেটেড, এটা ইন্ডিকেটেড। তুমি তো এখনো শিওর না যে মেলিগনেন্সি এর সাথে আছে কি না আছে। সে ফর এক্সাম্পল তোমার তো একটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, প্রুভেন মেলিগনেন্সি না, কিন্তু এন্ডোস্কোপিক ফিচার হচ্ছে মেলিগনেন্সি। এই কারণে এখন মনে করা হয় যে এন্ডোস্কোপিক ফিচার অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল ফিচার তুমি অলমোস্ট 100% প্ল্যান করতে পারো, মানে একটা মেলিগনেন্ট কেস হিসাবে ট্রিটমেন্টের জন্য। সো দ্যাট তুমি তো এন্ডোস্কোপিক্যালি দেখছো, এখন এটা কিন্তু রিকমেন্ডেড। এর লিম্ফ নোডের এরিয়া, লিম্ফ নোড দেখা এর সাথে আছে কিনা, এটা তোমাকে স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন করতে হবে সেক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে স্যার যেটা বলেছে যে বেসলাইন যে ইমেজিং ইনভেস্টিগেশন গুলা স্যার, এটা রিঅ্যাক্টিভ লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথির যে টাইমিং 3 to 4 উইকস পরে বেসলাইন স্টেজিংটা করাটা সেটা বলে ওই যে স্যার বললেন না যে তুমি রিপিটেড যদি বায়োপসি না তাহলে এটার চান্স আরো বেশি থাকবে। বাট সেটাও তোমার ইউ মাস্ট কিপ ইন মাইন্ড যে কোনো বায়োপসি নিলেই রিঅ্যাক্টিভ লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথির একটা চান্স থাকবে, কিন্তু সেটা তো শুধু এনলার্জ হবে, সেখানে লিম্ফ নোডের অন্য ম্যালিগনেন্ট ক্রাইটেরিয়া গুলো আসবে না, থাকবে না স্যার। হ্যাঁ কি ইমেজিং করবে স্যার যদি রেকটাল পলিপ হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই কেসের ক্ষেত্রে স্যার সিটি অ্যাবডোমেন টেস্ট abdomen, chest and pelvis. CT chest abdomen pelvis. Okay then, so this is the CT abdomen. Is about the 3.6 into 3.1 centimeter polyp in the proximal sigmoid colon, resulting luminal narrowing, no extramural extension, single round paracolic lymph nodes, about 8 by 8 millimeter. Rest of the abdomen is unremarkable. ছবিটাই ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে? পলিপ এন্ড তার হ্যাঁ অনেক ক্লিয়ার, রাইট। সো আমাদের যে সিদ্ধান্তটা ছিল যে এটা মানে পিসমিল হবে এবং পারফোরেশন হবে, আমরা ওই অ্যাটেম্পটা করলে কি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভাবনা কি মানে বেশি ছিল? এখন কি মনে হচ্ছে? স্টুডেন্টদের বলছি, এনি স্টুডেন্ট এখন থেকে কি মনে Yes হচ্ছে? sir, it was a good decision sir. It was a good decision. Fine. ওকে, আমি স্টুডেন্ট কাছে বলি এটা টিএনএম এর টি স্টেজিং এ কি পড়ে? এটা T1, 2 আর 3 কি পড়ে এটা? আচ্ছা আরো অনেকগুলো Usually T1 হবে স্যার, যদি ম্যালিগন্যান্ট হয় স্যার T1 হবে। আর কনফার্মেশন আসলে স্যার হচ্ছে হিস্টোপ্যাথোলজি পরেই বোঝা যাবে স্যার। কঠিন। জি আচ্ছা ঠিক প্রসিড। So with this finding, CA level is normal, CT abdomen finding is this, and the colonoscopic findings. So সবকিছু মিলিয়ে এখন what is our plan? What is your plan? MDT. কি সিদ্ধান্ত নিবে? আছে তো এখানে স্যাররা সবাই আছেন, বলো what is your decision?
আপফ্রন্ট সার্জারি। আপফ্রন্ট সার্জারি কি সার্জারি করবে, কতটুকু সার্জারি, স্পেকট্রাম অফ সার্জারি কি হবে, ক্যান ইউ স্পেসিফাই? সেগমেন্টাল ডিসেকশন। প্রফেসর সাদত, ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন। বলো, একজন আমাদের স্টুডেন্ট বলো যে কি কি সার্জারি করবে এখানে। ও ভালোই বলছে, সেগমেন্টাল ডিসেকশন করবে। সেগমেন্টাল ডিসেকশন, সো এখানে অনেকগুলো পলিপেক্টমি নো আমরা বাদ দিয়েছি, ইএমআরএসডি নো এটা বাদ দিয়েছি, লিমিটেড দ্যাট ইজ সেগমেন্টাল ডিসেকশন যেটা, অর লেফট হেমিকোলেক্টমি, হুইচ ওয়ান? প্রক্সিমাল সিগময়েড কোলন যেহেতু এখানে স্যার লেফট হেমিকোলেক্টমি করার প্রয়োজন হতে পারে স্যার। যদি মিড সিগময়েড বা রিডান্ডেন্ট সিগময়েড কোলন হয় সেক্ষেত্রে তো স্যার লিমিটেড সিগময়েড ডিসেকশন করা যাবে। সিদ্ধান্তটা এই তো। ওকে, সো পেশেন্টের ল্যাপারোস্কোপিক্যালি যিনি সার্জন পাঠিয়েছেন পেশেন্টটা, সো উনি এরকম একটা ল্যাপারোটমি করে তার ল্যাপারোটমি একটা ফাইন্ডিং দিয়েছেন এরকম, যেখানে পলিপটাকে আমরা সিটি স্ক্যানের সঙ্গে দেখলাম যে ইআইতে ছিল, এখানেও দেখা যাচ্ছে যে উপরে সেরোসাইজ ইন ড্রয়িং এন্ড পারহ্যাপস এ T3rd. So what decision you will take now? অনকোলজিক্যাল ডিসেকশন করতে হবে স্যার। And অনকোলজিক্যাল ডিসেকশন মানে কি, কোনটা এখন দেখে কি মনে হচ্ছে, ম্যাক্রোস্কোপে কি হতে পারে, এটা টি স্টেজটা কি হতে পারে? T স্যার। T4A হবে স্যার। কমেন্ট সাদত? না, ঠিকই বলছে স্যার, ওটা যে সেরোসা যদি ইনভলভ হয়ে থাকে তো T4 আর না হলে বা T2 T3 তাহলে স্টিল উইল প্রসিড। এখন এইটাকে নো লিম্ফ নোডস, নো আদার ফাইন্ডিংস, নো মেটস, অ্যাবডোমেন আর কোনো ইয়ে নেই, তো সেই ক্ষেত্রে কি এই সেগমেন্টাল ডিসেকশন আর লেফট হেমিকোলেক্টমি, দ্য চয়েস বিটুইন দ্য টু, হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার প্রফেসর সাদত? আইদার ওয়ে ইজ ফাইন। কেউ যদি লেফট হেমিকোলেক্টমি করে বা সিগমেন্ট কোলেক্টমি করে, আইদার ওয়ে ইজ ফাইন। অনকোলজিক্যাল প্রিন্সিপাল মেইনটেইন হবে এন্ড সবকিছু রেজাল্ট একই রকম হবে। জি, ওকে, আমাকে যে ছবিটা পাঠিয়েছেন দিস ইজ দ্য ছবি। এটা একটা রিসেকশন করেছেন, লিমিটেড সিগময়েড রিসেকশন, histopathology adenocarcinoma grade 2 arising from adenomatous polyp, margins free, no LVI, no PNI, lymph nodes total 10 harvested and 1 metastasis, IMA lymph node no, tumor burden low, and staging is the PT2N1 AMX, and ultimately PMR, proficient PMR. Yeah, PMR. So what next? এইটা নোড পজিটিভ ডিজিজ স্যার, এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি কনসিডার করতে হবে। এইটার অপারেশন স্পেসিমেন এন্ড দ্য হিস্টোপ্যাথোলজি ফাইন্ডিং দেখে কি মনে হয়, এটা কি একটা মানে অনকোলজিক্যালি অ্যাডিকুয়েট সার্জারি? যদিও স্পেসিমেনের একটা পার্ট দেখে বলাটা খুব ডিফিকাল্ট। অনকোলজিক্যাল এডুকেটিভ মনে হচ্ছে স্যার, তবে হিস্টোলজিক্যাল লিম্ফ নোড গোনা টোনা একটু কম হইতে পারে। আর দুইটা গুণলে একটু শান্তিটা বেশি হইতো আর কি। রাইট রাইট। সো হোয়াট নেক্সট? তবে মেয়ে বলছে স্যার যে নোড পজিটিভ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি লাগবে। নোড পজিটিভ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি লাগবে, এন্ড আলটিমেটলি আমাদের ইউজুয়াল সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম আর সার্ভিলেন্স প্রোটোকল, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কি আসলাম, সো এটার প্রগনোসিস, ক্যান ইউ প্রগনোস্টিকেট এনি স্টুডেন্ট উইথ দিস PMR? এই রিপোর্টটা দেখে একজন স্টুডেন্ট বলো তো, প্রগনোসিস কি কি প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর এখানে আছে, কি কি ভালো গুণ আছে, কি কি খারাপ গুণ আছে? স্যার এটা তো একটা গ্রেড 2 হিস্টোলজিক্যাল গ্রেডিং, মার্জিন ফ্রি স্যার, কোনো অ্যাডভার্স হিস্টোলজিক্যাল ফিচার্স নেই এক্সেপ্ট 1 পজিটিভ লিম্ফ নোড। এটা স্যার গুড প্রগনোস্টিক হিসেবে ধরে নেওয়া যায় স্যার। এলএনআর কেমন? স্যার আরেকটা হচ্ছে স্যার ওই যে লিম্ফ নোড 12টা আসে নাই স্যার, এটা একটা ব্যাড প্রগনোস্টিক হতে পারে। 12টা না আসুক,
তুমি তো লিমনোড পজিটিভ, পজিটিভ একটা চলে আসছে হ্যাঁ লিমনোড একটা পজিটিভ আসছে স্যার, তারপরে টিউমার বার্ডিং লো, বাকি সবকিছুই ভালো আছে স্যার। সব ভালো, শুধু একটা লিমনোড, সেটা আবার এলএনআর কেমন, ভালো না খারাপ? স্যার ভালো, এলএনআর এখানে ভালো স্যার, ভালো স্যার, তার মানে প্রগনোসিস সব দিক থেকে ভালো। আবার পিএমএমআর ভালো স্যার। জি স্যার পিএম। ওকে ওকে দেন, আমরা আসলে আজকে মানে এই ক্যান্সারের দিকে আর ইন ডেপথে না যাই। আমার মনে হয় প্রফেসর শাহাদাত, আমরা এই পর্যন্ত যে পলিপটা নিয়ে কথা বললাম, সো জাস্ট হোয়াট ইজ ইউর ফাইনাল কমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইস? এই ধরনের পলিপ থাকলে কি ধরনের কি হবে? জাস্ট গিভ এ ফাইনাল কমেন্ট ফর দিস কেস। আমরা আরো দুটো কেস আছে, ছোট ছোট করে আলোচনা করবো। স্যার এটা তো আলোচনা যথেষ্ট হলো। আর তো তহিদ স্যার তো উনি তো র্যান্ডমলি কাজগুলো করেন। এটা আমাদেরও ওপিনিয়ন এইটা যে মানে যখন এন্ডোস্কোপিস্টের অ্যাসেসমেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে সে আসলে এটা রিমুভ করতে পারবে নাকি এটাকে আসলেই একবার বায়োপসি নিয়ে ছেড়ে দিবে। এই অ্যাসেসমেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ পরবর্তীতে আলটিমেটলি এটা যে চেষ্টা করলেও তো লাভ হতো না আসলে, জি, বরং কমপ্লিকেশন হতো, আরো কমপ্লিকেশন হতো। রাইট রাইট। সো সাউন্ড অ্যাসেসমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এগুলো ওকে। তাহলে আমরা নেক্সট কেসটাতে মানে সুইচ ওভার আচ্ছা, করি। এখানে আমরা একটু অ্যাড করে এসে যাবে চলে যাচ্ছি, আমার একটু কাজ আছে। একটু হ্যাঁ। অ্যাড করতে চাচ্ছি যে এই যে এন্ডোস্কোপি রিপোর্ট ছিল দ্যাট ওয়াজ ইনকমপ্লিট। কারণ আমরা যখন এন্ডোস্কোপিতে একটা পলিপ দেখি, আমরা তিনটে অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি। আমরা প্রথমে দেখি পেরিস ক্লাসিফিকেশনে কোন গ্রেডে পড়ে, এমজে ক্যারবান ইমেজিং কোথায় পড়ছে, কুডোস ক্লাসিফিকেশনে কোথায় পড়ে। এই তিনটে দেখলে এটা অ্যানিমেকার্সিনোমা কিন্তু এন্ডোস্কোপিকলি বলা সম্ভব। এই ইমেজিংটা ওনার হয়তো নার্ভান ইমেজিং বা অপটিক্যাল এনহান্সমেন্ট করা হয় নাই বললে কিন্তু এই পলিপটা দেখে অ্যাটলিস্ট বলা যেত মেবি ম্যালিগনেন্ট, তাই না? এই পলিপ তাহলে হাতে দেওয়ার দরকার ছিল না। তার মানে আমি বলি এন্ডোস্কোপিক্যালি যদি প্রপারলি রিপোর্টিং হয়, আমরা অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন ইউজ করতে এন্ডোস্কোপিক্যালি, আমি যে তিনটে বললাম এর ভিতরে ফেললে মোটামুটি একটা অ্যাসেস করা যায়। এবং আমি বলবো অ্যাসেসমেন্ট প্রায় 90%। আমাদের কুডোস ক্লাসিফিকেশনে যদি আমার ফিট প্যাটার্ন একদম অ্যামরফাস থাকে, আমি বলে ইন্টারভেজাল মেল দিয়েছি, তখন আমরা এটা রিসেকশন যাবোই না। আর যদি দেখি যে ফিট প্যাটার্ন নর্মাল, আদারওয়াইজ নর্মাল ফর পিসমিল, তাই না? তাহলে এটার বেসিক্যালি এটার এই এন্ডোস্কোপিক অর ওপেন সার্জারি অর ল্যাপারোস্কোপি ডিপেন্ড করবে এটার এন্ডোস্কোপের। আমি সাদাতের কাছে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, সাদাত এখানে কি পার অপারেটিভ প্রোজেন সেকশনের কোনো স্কোপ আছে কিনা? আমি জাস্ট আমার নিজের জন্য জানতে চাচ্ছি, কারণ আমি তো ডিল করি। দরকার নাই স্যার, কারণ আপনি সেগমেন্টাল ডিসেকশন একে করতে হবে মিনিমাম। না, ওই একটা মেয়ে কনফিউজ করলো যে সেগমেন্টাল করবে না হেমিকোলেক্টমি করবে। ওই সমস্ত আইদার ওয়ে এটা স্টাডি আছে, সেগমেন্টাল করেন, হেমিকোলেক্টমি করেন, আইদার ওয়ে ইজ গুড ফর দি ডিজিজ ফ্রি সার্ভাইভাল এন্ড ওভারঅল সার্ভাইভাল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। কথা হচ্ছে যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এই যে 11টার মধ্যে স্যার ছেড়ে দিবে, আর আপনার কারণেই আমরা এই যে 131 জন বসে আছি। আপনি যেতে পারবেন না, যাচ্ছি না, আমি আসি, তাহলে আমি যাচ্ছি না, আসি। আমি খেতে যাচ্ছিলাম, তাই খাওয়া এখানে এমনি বসে খাই আর কি করবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নাই, আমি খাচ্ছি, আছে খাই আর শুনি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। আমরা নেক্সট কেস যাই, প্রফেসর শাহাদাত, নেক্সট কেস। হ্যাঁ। So a 39 years old patient underwent low anterior resections for a mid-rectal cancer in 2014. যেটা পেশেন্টটাকে দেখা যাচ্ছে, এটা তো তার মানে সার্জন যিনি পাঠিয়েছেন, এটা প্রেজেন্ট তার ছবি at this age of 39. So 2014 তার অপারেশন হয়েছিল, and at that time he received an adjuvant therapy. 2 years follow-up colonoscopy on 2016 দেখা গেল যে 5 to 6 scattered adenomatous polyp that is snared, and ultimately histopathology report came as benign, and patient lost to follow-up. Further art patient follow-up করেনি, and 11 years post-surgery 2025 returns with the vague abdominal symptoms, and patient had a colonoscopy and which showed a numerous benign appearing polyps of varying sizes involving the entire colon from cecum down to the anastomotic line, which is about the 3 centimeter from anal verge. So this is the পেশেন্টের ইন শর্ট মানে ক্লিনিক্যাল সিনারিও। বাট ফ্যামিলি হিস্ট্রি দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের ফাদার অলসো ডাইড অফ দিস কোলন ক্যান্সার। তার লাস্ট 6 years ব্যাক এই ধরনের একটা হিস্ট্রি পেশেন্ট থেকে আমাকে যিনি দিয়েছেন সার্জন। সো এই পেশেন্টের যেটা বললাম যে এই 2016 যে কোলোনোস্কোপি করা হয়েছিল সেখানে 5 to 6 স্ক্যাটার্ড পলিপ ছিল, এবং 11 years later 2025 আমরা যদি দুটো দেখি
করে দুটোর ছবিগুলোর মধ্যে এরকম ছিল। এটা তার ইনিশিয়াল বিফোর সার্জারি 2014-এ, যে তার মানে র্যাকটামে যে লিশনটা ছিল এখান থেকে বায়োপসি নিয়ে আলটিমেটলি রেক্টাল ক্যান্সার, অ্যান্ড প্রক্সিমালি তার 4, 5, 6 মতো পলিপ ছিল। সেই পলিপগুলো তখন স্ন্যার করেছিলেন সার্জন, অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যান্টি রিসেকশন করেছিলেন। 2 ইয়ার্স লেটার 2016-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার কোলোনোস্কোপিতে এরকম 3, 4, 5 মতো তার একটা পলিপ ছিল। সেই পলিপগুলো তখন স্ন্যার করা হয় এবং প্রুভড বেনাইন। অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি পেশেন্ট যেটা আসলেন এখন উইথ দিস, এটা কি দেখানো হলো, with a multiple polyps involving the whole colon, including the anastomotic line. This one, এটা অবশ্য একবারে দেখিয়ে দেওয়া হলো। আমি এটা ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম, ডিসকাসই করি, দেখি স্টুডেন্টরা কি বলে। সো এখন স্টুডেন্টদের কাছে একটা কোশ্চেন যেটা হচ্ছে যে 11 years later, what do we miss really? What is the most likely diagnosis of this patient? Sir, this may be a case of familial adenomatous polyposis coli. সে স্যার সার্ভিলেন্সে ছিল না, এই জন্য হচ্ছে স্যার তার আবার পলিপগুলো ডেভেলপ করছে প্রথমে। সো এইটা মানে আমরা যেটা ক্লাসিক্যালি যে ডায়াগনোসিসের কথা বলি, যে নাম্বার অফ পলিপস দেখে একটা ক্রাইটেরিয়া সেট করি যে সেটা হলো অ্যাডেনোমাটাস পলিপোসিস, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি আমাদের কোনো সাসপিশন, কোনো কিছু মিস হয়েছে কিনা? স্যার এই পেশেন্টের এজ কনসিডার করলে এবং যেহেতু ইনিশিয়ালি পেশেন্ট রেকটাল ক্যান্সার হিসেবে ট্রিট হয়েছেন এবং পরবর্তীতে রিপিটেডলি তার মেটাকোনাস পলিপ ডেভেলপ করেছে, সো মেবি আমাদের এমএমআর স্ট্যাটাসটা আমরা মিস করেছি স্যার। প্রফেসর সাদত, এনি কমেন্ট? আর আমি এক সেকেন্ড একটু মানে শুনতে পাইনি আসলে লাস্ট সেকেন্ডটা। মানে সিনারিওটা শুনতে পেয়েছো? সিনারিওটা দেখছি স্যার। ওকে ওকে, আমরা যেটা বলছিলাম যে ওই সময় প্রথমে তুমি ফ্যামিলিয়াল ফ্যাপ হতে পারে, কিন্তু স্যার তো মেইন যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করছে যে রেকটাল ক্যান্সার উইথ 5, ওই সময় তো কোনো পলিপ ছিল না, ফলো আপে 5টা 6টা পলিপ ছিল। এইটা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস ফ্যাপের ফেভারে কিভাবে আসবে? আর এখন বর্তমানে যে কোলোনোস্কোপি স্যার, স্যার ক্লাসিক স্যার না হয়ে স্যার এফএ করে প্রেজেন্ট কোলোনোস্কোপিতে মাল্টিপল, মানে থ্রুআউট দ্য কোলন স্ক্যাটার্ড পলিপস। ফ্যাপের ক্লিনিক্যাল হলমার্ক অফ ডায়াগনোসিস মোর দ্যান 100 পলিপ ইন দি কোলন। এক্স্যাক্টলি। সো এখনকারটা দেখে তো সেটা বলতে পারো, কিন্তু ওই যে টোটাল যে হিস্ট্রিটা তার সাথে কি যায় কিনা, এখনকারটা দেখে তোমার মনে হবে যে এটা এটা মোস্ট লাইকলি। ওর কি অন্য কোনো দাগ টাগ আছে? পিউষ জিগার না তো, মানে তার এখানে তো এগুলা কিছুই হবে না। দুইটার মধ্যে পার্থক্য হবে, আইদার অ্যাটিনিউটেড ফ্যাপ একটা ইস্যু, আর একটা হতে পারে যে পিউষ জিগারের পেশেন্ট কিনা। টোটাল পেশেন্ট তো দেখতে হবে তাহলে। তার মিউকোকিউটেনিয়াস কোনো পিগমেন্টেশন বা আদার অন্য কিছু ছিল না? না না। আর এইসব ক্ষেত্রে আসলে মডার্ন ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া কিন্তু টোটালি জার্মলাইন টেস্টিং। জার্মলাইন টেস্টিং, জি স্যার। ক্লিনিক্যাল এগুলা করে এখন তার ফ্যামিলিতে কয়জন আছে এরকম? ফ্যামিলিতে এখন তার ফাদার এবং তার আরেক কাজিন যেটা আছে তারও ডিটেক্ট হয়েছে রিসেন্টলি। তো ফ্যাপের দিকে একটু অ্যাটিনিউটেড ফ্যাপ হতে, তার এখন বয়স কত স্যার? এখন 39। তার অপারেশন হয়েছে at the age of 27 or 28, right, like this. ফ্যাপে কি ওটা প্রেজেন্টেশন হয় ইনিশিয়াল কোলোনোস্কোপিতে নো পলিপ আফটার 10 years মাল্টিপল পলিপ, এটা কি ফ্যাপের কোনো আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন? ওইটাই মিলতেছে না, এটা তো মিলে না, কি এটা যায় না। এখনকার ফিচার দেখে, এখনকার কোলোনোস্কোপি দেখে হয়তো কেউ ডায়াগনোসিস করতে পারে, কিন্তু ওটা যাচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে এনজিএস ইজ অ্যান অপশন। তার কিন্তু ছিল প্রফেসর সাদাত, রেকটাল ক্যান্সারের সঙ্গে কিন্তু প্রক্সিমাল তার 3 or 4 পলিপস ছিল। আমি বলি
ওই যে সেরেটেড পলিপোসিস সিনড্রোম যেটা, জি সেরেটেড পলিপোসিস সিনড্রোমের কি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে তখন পড়ে? আই ডোন্ট থিঙ্ক এনি। আগে ছবিটা কি 2016 সালের ওই ছবিটা আগে যেটা যখন অপারেশন করছিল? হ্যাঁ 2016 হচ্ছে অপারেশনের পরের ছবি এটা। 16তে অপারেশন হয়েছিল কত সালে? 2014 এ। 2 বছর পরে না? তো এগুলো যে 16 অপারেশন যেগুলো দেখাচ্ছে এগুলো তো অ্যাডিনোমাটাস পলিপ না, এগুলো তো হাইপারপ্লাস্টিক পলিপ মনে হচ্ছে, অর ইনফ্লামেটরি। দিস ইজ নট অ্যাডিনোমাটাস পলিপ। কিন্তু ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে কালার সেম অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য সারাউন্ডিং মিউকোসাল কালার। এটা মোস্ট লাইকলি এটা হাইপারপ্লাস্টিক অর ইনফ্লামেটরি পলিপ হবে। কিন্তু বায়োপসি রিপোর্ট আসছিল অ্যাডিনোমাটাস পলিপ। অ্যাডিনোমাটাস, আচ্ছা একটা আসতে পারে, যেটা বড় দেখাচ্ছে এটা অ্যাডিনোমাটাস আসতে পারে, ছোটগুলো অ্যাডিনোমাটাস মনে হয় না। জি 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 ওকে। তো এখন হচ্ছে যে মাল্টিপল পলিপস আসলো বা থ্রুআউট দ্য কোলন, সো স্টুডেন্টদের কাছে কোশ্চেন এখন কি ইনভেস্টিগেশন করবে। এখন তো আমাদের মনে হচ্ছে যে পেশেন্টের তার হয়তো অ্যাটেনুয়েটেড ইয়েটা ছিল, মানে ফ্যাপ ছিল, সেখান থেকে ফ্লায়ার করলো আলটিমেটলি ফুল ব্লোন অ্যাডিনোমাটাস পলিপোসিস। এটাই তো আমরা চিন্তা করছি এখন। এটা একটা অপশন হতে পারে স্যার, একটা অপশন সেটা হতে পারে। এনজিও ছাড়া কোনো কিছু উপায় নেই এটাকে মানে সলিউশনটা দেওয়ার। মিউটেশন দেখতে হবে আসলে। ওকে ওকে ওকে। সো এখন কি করবে? আমাদের তো সেই স্কোপটা নেই, বাট এখন কি করবে স্টুডেন্ট? হোয়াট নেক্সট? আর কোথায় যেহেতু ইভ্যালুয়েশন তার করবেন? ফার্দার ইভালুয়েশন স্যার, এখন যদি ম্যালিগন্যান্সি না থাকে স্যার, তাহলে আমরা আপার ক্লিনিক্যাল জিআই ডায়াগনোসিস এন্ডোস্কোপি করব স্যার। আপার জি এন্ডোস্কোপি। ওকে, আপার যে এন্ডোস্কোপি করবে না? ওকে গুড। কোলোনোস্কোপির সঙ্গে আমরা দুটোই দেখি। সো দিস ইজ দ্য কোলোনোস্কোপি ইন 2025 অ্যান্ড আপার যে এন্ডোস্কোপি করেছে। কোলোনোস্কোপিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দের ইজ দ্য মাল্টিপল পলিপস থ্রুআউট দ্য কোলন ফ্রম দ্য অ্যানাস্টোমোটিক লাইন টু সিকাম। ওকে অ্যান্ড অ্যানাস্টোমোটিক লাইনও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিস ইজ অ্যানাস্টোমোটিক লাইন, এখান থেকে এই উপরে কয়েকটা পলিপ আছে টু সিকাম অ্যান্ড স্টমাকে মাল্টিপল পলিপস ইন দ্য স্টমাক অ্যান্ড দ্য ডুওডেনাম অ্যান্ড পার্টিকুলারলি ইন দ্য পেরিয়াম্পুলারি রিজিয়ন। এখানে একটা দেখা যাচ্ছে একটু বিগ লিশন। তৈরি ভাই আছে ওখানে একটা পলিপ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে একটা আছে, আরো পলিপ আছে। এটা একটু মানে পেরিয়াম্পুলারি রিজিয়নে কয়েকটা আছে। একটা আছে। অ্যান্ড স্টমাকের অ্যান্ট্রাম বডি দুটোতেই কিন্তু মাল্টিপল পলিপস আছে এরকম। এবং এখান থেকে বায়োপসি নেওয়া হয়েছে। বায়োপসি রিপোর্টটা কি আসছে? বায়োপসি হাইপারপ্লাস্টিক দেখি। আচ্ছা বায়োপসি রিপোর্টটা আসলো। ওরা এটা কোশ্চেনটা এটা আসলো যে দুটো মিলে কি এখন আমাদের মানে ফ্যাপে ফেভারে যায়? ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস যায়, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস আমাদের ফ্যাপে ফেভারে যায় এখন, তাই তো? ওকে আমার এই বায়োপসিটা তো লিখেছিলাম কিন্তু এটা গেল কোথায়? এটা আসছে ইয়ে অ্যাডেনোমাটাস পলিপ অ্যাডিনোমাটাস না? স্টমাকে জি তাহলে তো আপনার ওইদিকে যাচ্ছে। স্টমাক অ্যাডেনোমাটাস পলিপ এবং এখানেও মানে অ্যাডিনোমা কোলন। সো এখন যদি আমরা কোশ্চেনের দিকে যাই আবার, যে এখন এমডিটির আমরা সবাই যারা আছে মিলিয়ে ডিসিশন তো নিতে হবে যে এই পেশেন্টের জন্য আমরা এখন কি করব। হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট অপশন অ্যান্ড অ্যাডভাইস টু দিস পেশেন্ট? বলো তাড়াতাড়ি করে বলো, একজন স্টুডেন্ট বলো। স্যার আমরা এখানে ইনভেস্টিগেশন যে স্ক্রিনিং ইনভেস্টিগেশন গুলো কমপ্লিট করব স্যার। আপার যে এন্ডোস্কোপির পাশাপাশি স্যার থাইরয়েড আল্ট্রাসাউন্ডও করতে পারি, যে থাইরয়েড নোডিউল আছে কিনা দেখার জন্য। পরবর্তীতে স্যার একটা এমডিটি অ্যারেঞ্জ করে আমরা কোলন এবং কোলনের যে লেশন ডিস্ট্রিবিউশন স্যার সেটা কনসিডার করলে কমপ্লিশন proctocolectomy will be an option with IPA or endomestomy. আর স্যার গ্যাস্ট্রোডিওডেনাল এডিনোমা অ্যাকর্ডিং টু স্পাইজেলম্যান ক্রাইটেরিয়া ম্যানেজ করতে হবে। ওকে, এই পেশেন্টও তো আগে অ্যান্টিডিসেকশন করা ছিল, অ্যান্টিডোট 3 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য ভার্জ। বলছে যে কমপ্লিশন
কমপ্লিশন প্রক্টোকলেক্টমি করবে, কমপ্লিশন প্রক্টোকলেক্টমি উইথ and IPA or endosteomy হতেও পারে, দরকার হতেও পারে। এটা কি মানে ইয়ে করে এই 3 সেন্টিমিটারের মধ্যে করা যাবে? স্যার মানে প্রিভিয়াস সার্জারি তার আছে 3 সেন্টিমিটার ডেন্টেড লাইন পর্যন্ত চলে গিয়ে IPA করবে। আইপিএম, ওকে। আর যদি ফিজিবল বা পসিবল না হয় তাহলে ওইটা, এই তো ডিপেন্ড করে তার স্ফিংটারের ফাংশন কেমন, জি পেশেন্টের সাথে কাউন্সিলিং অ্যাবাউট এভরিথিং। জি, ওকে ওকে দেন। এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট দ্য গ্যাস্ট্রিক? এটা যেহেতু হাই রিস্ক রেকটাম স্যার, এটা তো একবার ম্যালিগন্যান্সি ছিল স্যার, ওক্ষেত্রে রেকটাম না রাখাই মনে হয় ভালো। রেকটাম রাখা যাবে না, IPA করতে হবে। আইপিআই করতে হবে। আর ও বলছে স্যার এটা যে স্পাইজেলম্যান ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী গ্যাস্ট্রোডিউডেনাল পলিপ ম্যানেজ করবে। তো এটা কি মানে রিপিটেড পলিপেক্টমি সার্ভিলেন্স না কি করবেন এটার? গ্যাস্ট্রোডিউডেনাল এগুলো যে স্টোমাক আর ডিউডেনাল যেগুলো আছে এগুলো ডেফিনেটলি এক্সারসাইজ করা দরকার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে অনেক সময় এই ধরনের পেশেন্টের আমার সাধারণত একটা কোশ্চেন যে আমরা ফোর্থ পার্ট অফ দ্য ডিউডেনাল যে দেখি তখন ওখানে পলিপ থাকে যেগুলো আমাদের রিচের বাইরে, তার মানে আমার ধারণা করা হয় যে ডিউডেনাল আইলেমে পলিপ থাকতে পারে। এই পেশেন্টগুলোর কি ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল কি হবে? তাদের তো এই আমরা শুধু কোলন স্টোমাক ম্যানেজ করলাম, কিন্তু তার তো বাই ডেফিনিশন তার তো আইলেমে হোল স্মল গাটে পলিপ থাকে, এগুলো কি হবে? স্মল গাটে স্যার ফ্যাপে কিন্তু ডিউডেনাম পর্যন্ত পলিপ থাকবে। আচ্ছা, স্মল গাটে থাকলে খুবই কম, সেটা টার্মিনাল আইলিয়ামের মধ্যে ইউজুয়ালি কনফাইন্ড। তাহলে আমরা যেগুলো ডিউডেনামের ফোর্থ পার্ট থার্ড পার্টে বড় বড় পাতালে এগুলো অন্য কিছু দিতে হবে, তাই তো? ফ্যাপের ভিতরে আসেন কাটতে থাকবেন। আর যেহেতু এইটার বলাই হয় যে কজ অফ ডেথ, তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ডেথ যে ডিউডেনাল কার্সিনোমা। ডিউডেনাল কার্সিনোমা, জি ওকে। তাহলে এটা কনক্লুডিং কমেন্ট কি হলো ফর দিস পেশেন্ট? তবে স্যার এটাকে ওই সুযোগ থাকলে NGS করে তার আসলে এপিসি মিউটেশনটা আছে কিনা, এপিসি মিউটেশন ইন 5q21 আছে কিনা সেটা কনফার্ম করাটা উচিত হবে। জি, তাহলে এই জন্য সুবিধা যে শুধু পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট করলে তো হবে না, তার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট আছে। ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট আছে, এক্স্যাক্টলি। ওকে, আপ টু দিস পয়েন্ট কোন স্টুডেন্টের কোনো মানে কোশ্চেন আছে? এনি কোশ্চেন? তাহলে আমরা একটু নেক্সট যেতে যাই। জি স্যার, তৌহিদ স্যার ভালো করে খেতেই পারছেন না। হ্যাঁ, ওকে। আমরা আরেকটা পেশেন্ট দেখি এই ধরনেরই একটা পেশেন্ট, এটা হিস্ট্রি ইজ ভেরি সাজেস্টিভ। আমরা দেখেই বুঝতে পারবো যে এই ধরনের একটা কত আর্লিয়ার এজ গ্রুপে যদি দেখি যে তার ক্রোনোস্কোপিতে ফর বাউল প্রবলেমের জন্য দেখা গেল ক্রোনোস্কোপি করে মাল্টিপল পলিপস ফ্রম রেকটাম টু সিকাম। সো এজ ইজ 16 ইয়ার্স। সো এইভাবে যদি তার হিস্ট্রিটা ফ্যামিলিয়ার দেখি, the 17 years old girl presents with a multiple colonic polyps involving the whole colon and rectum, more on the left side. Her family history is strikingly positive for colorectal neoplasia. Her elder sister diagnosed with the same condition at younger age. এই যে একই ফ্রেমে যে দুইটা ছবি দেখা যায় তারা দুটো বোন। Younger age, her mother and the maternal aunt died of the colorectal cancer, colon cancer ছিল মেইনলি দুজনেরই। and তার এদিকে টু ম্যাটার্নাল কাজিন আমরা একটা দেখেছি, আর একটা তার ভাইও আছে, ওয়ার অলসো ডায়াগনোসড উইথ দ্য মাল্টিপল কলোনিক পলিপস ইন অ্যাডোলেসেন্স। সো এটা তো আমার মনে হয় যে ভেরি দিস, যদি এই ধরনের একটা সিনারিও থাকে, সো এনি স্টুডেন্ট, হাউ উইল ইউ এক্সপ্লেইন দিস সিনারিও? এটাকে ক্লিনিক্যালি তো আমরা মানে কি হিসেবে চিন্তা করতে পারি? এনি স্টুডেন্ট, এনি ওপিনিয়ন, এনি কমেন্ট? পলিপোসিস এটা সিনড্রোম দুই রকমের হতে পারে স্যার, এটা লিন সিনড্রোমও হতে পারে, ফ্যাপও হতে পারে স্যার। এটা এখন কোলোনোস্কোপিক বায়োপসি স্যার আমাদের একটু দেখতে হবে স্যার। না, আর ওই যে টু পলিপ স্যার কতগুলা পলিপ স্যার? মাল্টিপল কোলনিক পলিপস,
তখন কি লিঞ্চ তুমি বলবে? এই যে মাল্টিপল তো না স্যার, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফ্যাপের দিকে বেশি যাবে স্যার। হ্যাঁ, বেশি কি? বেশি নাকি পুরোপুরি চিন্তা করবো আমরা ক্লিনিক্যালি? হ্যাঁ, পুরোপুরি চিন্তা করতে হবে, এটা ক্লিনিক্যাল পর আছে, তারপরে সন্দেহ আছে। ওকে, তো এই ধরনের একটা ফ্যামিলির একটা জন্য আমরা চিন্তা করছি। এই পেশেন্টের জন্য আমাদের ওই সাধু যেটা বলেছিলেন যে আগের পেশেন্টের মতো এটাও একটা মানে জেনেটিক অ্যানালাইসিসটা কি দরখাস্ত নিশ্চয়ই এই পেশেন্টের জন্য? অফ কোর্স। জি। সো এনি কোশ্চেন ফ্রম স্টুডেন্টস? কয়েকটা জিনিস হয়তো আমি একটু জিজ্ঞাসা করতে পারি যখন একটু টাইমও আছে। আমার মনে হয় বলা যায় যে এই ধরনের একটা পেশেন্টের সিনারিওটা এক্সপ্লেন চলে আসলাম যে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট নেক্সট স্টেপ ইফ হ্যাপ ইজ ক্লিনিক্যালি সাসপেক্টেড বাট জেনেটিক টেস্টিং ইজ নট অ্যাভেলেবল, হুইচ ওয়ান উইল চুজ, এ বি সি ডি? জেনেটিক টেস্টিং এ কত খরচ পড়ে প্রফেসর সাদত? এনজিএস এর সাথে করে তো আমাদের এখন এপিসিজি মিউটেশন আমাদের দেশে আসলে আমি অনেক জায়গায় চেষ্টা করার পরে এখনো শুরু করতে পারে না। ওইটা এখনো বাইরে থেকে করে আনতে হয়, তবে 35,000 এরকম এপিসিজি। হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড 35। আমি যাদেরকে করাইছি বাইরে থেকে এদের এরকমই খরচ হয়েছে। সেই পেশেন্টের জন্য কি আমরা এই চারটা থেকে যে কোনো একটা অপশন চুজ করতে পারি? প্রোফাইলেকটিক কোলেক্টমি, এ আর সি চুজ করা যেতে পারে, দুইটাই চুজ করা যেতে পারে। ক্লিনিক্যাল এরকম স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি ক্লিনিক্যালি এবং হলমার্ক হচ্ছে যে মোর দেন 100 পলিপস আছে, তো ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস যদি হয় তাহলে বেটার অপশন ইজ অপটিমাম এইজে প্রোফাইলেকটিক কোলেক্টমি। আইপিএ করাটা স্যার আমরা হাই রিস্ক রেকটাম আছে কিনা সেটার উপরে বেস করে ডিসাইড করব। হ্যাঁ, সেটা একটা গুড ইস্যু যে তার কি আইপিএ করবে নাকি আইলোরেক্টাল করবে। তো এই পলিপের লোডের উপরে, এখন পলিপ যদি এন্ডোস্কোপিস বলে যে থাউজেন্ডস, তাহলে আর করা যাবে না। মোর দেন 1000 তাহলে হাই রিস্ক রেকটামে চলে গেলে তখন আইপিএ করতে হবে। আর যদি এরকম মানে অ্যাটিনিউটেড ফ্যাপ যদি হয় তাহলে তো অ্যাটিনিউটেড ফ্যাপের একটা অপশনই আছে যে এই এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন করে করেও ম্যানেজ করার একটা অপশন আছে। আদারওয়াইজ এখানে আইলোরেক্টাল করা যেতে পারে। মোর আবার পেলভিক ডিসেকশনটাকে অ্যাভয়েড করে তার যদি মানে ওইটাকে চাইল্ড বিয়ারিং তার যদি ফ্যামিলি কমপ্লিট করার পরে অনেক সময় ইয়াও করা যায়, আবার রিমেনিং প্রোক্টেক্টমি করা যায়, এটা প্রপার কাউন্সিলিং করে। বাট যদি হাই রিস্ক রেকটাম থাকে তাহলে অনলি অপশন ইজ আইপিএ। হাই রিস্ক মানে কখন বলবো আমরা? বলো একজন স্টুডেন্ট হাই রিস্ক রেকটামের হাই রিস্ক ক্রাইটেরিয়া সবগুলো ক্রাইটেরিয়া। নাম্বার অফ পলিপ যদি মোর দেন 1000 হয় এবং নাম্বার অফ রেকটাল পলিপ মোর দেন 20, আর স্যার মোর দেন 3 সেন্টিমিটার যদি সিঙ্গেল পলিপ থাকে সেটা রেকটামে, এটাও কনসিডার করব হাই রিস্ক রেকটাম। আর যদি ইন প্রেজেন্স অফ হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া অর ইনভ্যাসিভ ম্যালিগন্যান্সি, আর যদি স্যার জেনেটিক টেস্টিং অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে মিউটেশন অ্যাট কোডন 1309 অ্যান্ড 1328, 1309 1328 স্যার, এই দুইটি কোডনে মিউটেশন থাকলে হচ্ছে প্রফিউজ পলিপোসিস ইন্ডিকেট করে। সো এই ক্ষেত্রেও আমরা হাই রিস্ক রেকটাম কনসিডার করব। তখন রেকটাম রাখা যাবে না। ওকে, গুড, থ্যাংক ইউ। আর কোনো কোশ্চেন ফ্রম স্টুডেন্টস এই পেশেন্টের জন্য আমরা যেটা দেখলাম? ওকে, আমরা একটু নেক্সট কেসটা যাই, এটা লাস্ট কেস। এর আগে না লাস্ট বলছিলেন স্যার নাকি? না, এটা লাস্ট। আচ্ছা, ওকে, 2 মিনিট লাগবে। আচ্ছা, ওকে। ঠিক আছে, তো অসুবিধা নেই। two sisters, what is the likely diagnosis?
TSGR syndrome. Pursegar syndrome. আমার তো মনে হয় undeniably diagnosis is Pursegar syndrome. বুঝছো সাদাত? জি দেখে স্যার রাইট ফাইন। সো এখন হোয়াট উইল ডু নেক্সট? এরকম একটা পেশেন্ট আমরা দেখলাম, সামনে আসলো, তার মিউকোকিউটেনিয়াস এরকম তো লিপ দেখাচ্ছে, তার ওরাল ক্যাভিটিও আছে, দেখা যাচ্ছে পুরো ওরাল ক্যাভিটির মধ্যেও কিন্তু তার এই ধরনের পিগমেন্টেশন। Colonoscopy করবো স্যার। কলোনোস্কোপি, ওকে, দুটোই করেছি আমি, মানে একসঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার চিন্তা করেছিলাম যেটা কুইক শেষ করতে হবে। এখন ডিস্টার্বেন্স করুন। তো আপার যে এন্ডোস্কোপি অ্যান্ড দ্য কোলোনোস্কোপি বোথ। কোলোনোস্কোপি তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে sigmoid transverse colon hepatic plexus and cecum showed a multiple small moderates to small sized polyps, এখানে মাল্টিপল পলিপস বলছে। অ্যান্ড স্টমাকে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে ব্রড বেসড পলিপ at the gastric body along the greater curvature. And do you want to know the biopsy report? বায়োপসি রিপোর্ট যদি আমরা পিউজিয়ার সিনড্রোম চিন্তা করি, বায়োপসি রিপোর্টটা কি হতে পারে? হেমাটোমাটাস পলিপ আসবে স্যার। আর কি একটা গাছ টাছের মতো দেখতে এরকম আছে না? Christmas tree appearance in histopathology. ট্রি অ্যাপিয়ারেন্স, বাট এখানে এরা যেটা রিপোর্ট দিয়েছে যে ওই ধরনের রিপোর্টটাই পিউজিগাস রিপোর্টটাই দিস ইজ পিউজিগাস পলিপ। অবশ্য পুরো রিপোর্টটা আমার সামনে এখন নেই, হয়তো পড়তে পারতাম যে গাছ টাছ টাইপের যেটা ইয়ে বললো যে স্বাগত। আর স্টমাক থেকে যেটা আসছে সেই পলিপটা হলো হাইপারপ্লাস্টিক পলিপ। এখন কি করবে? পেশেন্টকে ফার্দার কি ইনভেস্টিগেশন করবে, অর এটা ট্রিটমেন্ট দিবে? কনফার্ম কিভাবে করে? কনফার্ম কনফার্মেশন আমরা ক্লিনিক্যাল যে ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ীও করতে পারি স্যার, এটা ক্লিনিক্যাল সাসপিশন। এছাড়া জেনেটিক ইভ্যালুয়েশন আমাদেরকে একটু WHO ক্রাইটেরিয়াটা বলবে টু ডায়াগনোস পিউজিগার। ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে 3টা জিনিস কনসিডার করতে বলা হয়েছে, যে হিস্টোলজিক্যালি কনফার্মড হেমাটোমেটাস পলিপ যদি থাকে along with any two of the other 3 features, যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ পুরসেগার সিনড্রোম, মিউকোকিউটেনিয়াস পিগমেন্টেশন, আর এটা হচ্ছে স্যার স্মল বাওয়েল পলিপোসিস। এই 3টার মধ্যে যে কোনো 2টা যদি থাকে স্যার, তাহলে আমরা পুরসেগার সিনড্রোম কনসিডার করতে পারবো। ওখানে সংখ্যার কথা ছিল, নাম্বার অফ পলিপ 2 or more hematomatous polyp. 2 or more hematomatous polyp। আর যদি জেনেটিক কনফার্মেশন করতে হয় তাহলে STK11 দেখতে হবে। আরেকটা জিনের নাম আছে নাকি? ওইটারই আরেকটা নাম LKB1 একটা আছে স্যার, ওটারই নাম স্যার। ওইটারই নাম স্যার। ওইটারই নাম আছে। ওইটারই নাম। So mucocutaneous pigmentation, 2 or more hematomatous polyps, family history and genetic mutation. I think these are the diagnostic criteria of Peutz-Jeghers syndrome. জি স্যার। Okay, fine. So আমরা আর কি খুঁজবো, কি দেখবো? Any student? স্যার আমাদের স্মল বাউলটা ইভালুয়েট করতে হবে, ওখানে কোনো পলিপ আছে কিনা স্যার। আর কিছু? আর আদার অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ম্যালিগন্যান্সি আছে কিনা স্যার, ওটাও আমাদের দেখতে হবে। কি কি ম্যালিগন্যান্সি থাকার সম্ভাবনা বেশি? এটা তো টু সিস্টার। এটা হচ্ছে স্যার কোলোরেক্টাল হতে পারে স্যার, গ্যাস্ট্রিক, স্মল বাউল ম্যালিগন্যান্সি, ওভারিয়ান ম্যালিগন্যান্সি, সার্ভাইকাল ম্যালিগন্যান্সি হতে পারে স্যার, টেস্টিকুলার হতে পারে, ব্রেস্ট হতে পারে স্যার, লাংসেও হতে পারে স্যার। মোস্ট কমন কি? মোস্ট কমন কি? মোস্ট কমন হচ্ছে স্যার ব্রেস্টে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, তারপর হচ্ছে কোলোরেক্টাল স্যার। ব্রেস্ট হচ্ছে 50% আর কোলোরেক্টাল হচ্ছে 39%। ব্রেস্টে আপ টু 50%। আপ টু 50%। Right, this one. Probably the increased risk of both gastrointestinal and the extraintestinal cancer. So the lifetime colorectal cancer is about 40%, and the lifetime risk of the breast cancer is approximately about the 50%, which is the commonest by far. আর তার ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে যে অর্গানগুলোতে হতে পারে সেই অর্গানগুলোর আমাদের আন্ডার দ্য সার্ভিলেন্স পেশেন্টকে এটাকে রেগুলার স্ক্রিনিং রাখতে হবে, রেগুলার সার্ভিলেন্স রাখতে হবে। এই তো প্রফেসর সাদাত? জি স্যার। ওকে, আমরা আর
খুব বেশি। আর তাহলে এই স্যার পেশেন্টের ব্রেস্ট ট্রিটমেন্টটা কি হবে? ক্যান্সারে কোন টাইপটা বেশি হয় স্যার এই পিএইচডি গার্লের সাথে? ডাক্তার নাকি লোবিউলার নাকি কি টাইপের? এখানে ব্রেস্টের লোক থাকলে বলতে পারবে, তুমি নিজেই বলো দেখি। কেউ বলতে পারবে? এনিবডি ক্যান আনসার যে পিএইচডি কোনটা হয়? ওকে, আমরা দেখে নেক্সট ক্লাসে হয়তো ভেন্টিলেট করবো এটা। ঠিক আছে, জানিয়ে দেবো যে কোন টাইপের ক্যান্সারটা ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি হয়। ওকে, এই পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট কি হবে এখন? তার বোধ গ্যাস্ট্রিক পলিপস যেটা স্ন্যার করেছে এবং কোলনিক পলিপটা কিছু করা হয়নি। স্যার টোটাল কোলেক্টমি উইথ আইলিওরেক্টাল অ্যানাস্টোমোসিস করা যেতে পারে। টোটাল কোলেক্টমি ইন্ডিকেশন কখন হয় আসলে? স্যার ওই যে পলিপ গুলো তো কমন প্রেজেন্টেশন কি? কমন প্রেজেন্টেশন কি? অবস্ট্রাকশন নিয়ে আসে স্যার। কোথায় অবস্ট্রাকশন? কোথায় অবস্ট্রাকশন? বাউল অবস্ট্রাকশন নিয়ে আসে বেশি। স্মল গাট জি স্যার। কি ফর্মে অবস্ট্রাকশনটা কি ফর্মে হয়? ইন্টারসাসেপশন। ইন্টারসাসেপশন। তুমি যে টোটাল কোলেক্টমি করে আইলিওরেক্টাল করলে তো ও কিভাবে দূর হবে? তো মেলিগনেসি হলে যদি চিন্তা করি তখন স্যার টোটাল কোলেক্টমি অপশনের কথা বলা। আর পলিপ যেহেতু স্যার এটা পলিপেক্টমি করা যাচ্ছে না স্যার। সেইটা তো আলাদা কথা, কিন্তু এটা তো চিকিৎসার প্ল্যান কি এরকম বলে টোটাল কোলেক্টমি নাকি কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচ করে যেতে হয়? জি স্যার, ওটা আমরা হচ্ছে সুইপিং করবো স্যার, কোলোনোস্কোপিক পলিপেক্টমি করে যাবো স্যার যতক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে আর কি স্যার। আর যদি মেলিগনেন্সির মধ্যে চলে আসে স্যার, আর যদি পলিপেক্টমি করা যাচ্ছে না, ওই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের তখন রিসেকশন করবে। আর স্মল কাটে যখন ইন্টারসাসেপশন নিয়ে আসবে তখন কি করবে? তখন হচ্ছে আমাদের সেগমেন্টাল করতে হবে স্যার, সেগমেন্টাল রিসেকশন করতে হবে। আর একই সিটিং এ ইন্ট্রাঅপারেটিভ কোলোনোস্কোপি বা করে রিমেইনিং বাওয়েলটা ইভালুয়েট করতে হবে স্যার যে ফিজিবল কিনা। মানে অ্যাসেসমেন্ট অন টেবল এন্ডোস্কোপি করতে হবে স্যার। অন টেবল স্যার ওভার দ্য সাইট অফ দ্য লার্জেস্ট পলিপ আমরা একটা এন্টারোটমি করে রিমেইনিং বাওয়েলটা ইভালুয়েট করতে হবে স্যার এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে। এবং এটা কোনো গাইডলাইন আছে যে কত সেন্টিমিটার পর্যন্ত সবগুলো কাটতে হবে? সবগুলা ছোট 2 মিলিমিটার 5 মিলিমিটার 1 সেন্টিমিটার 1 সেন্টিমিটার। এটাকে কি বলে? টার্মটা কি বলে? একটা সুইপিং টার্ম আছে না? তার মানে মোস্টলি এটা কনজারভেটিভ সিমটম অনুযায়ী অবস্থা বুঝিয়ে ব্যবস্থা, এটা ছাড়া তো এতগুলা অর্গান ইনভলভ এখানে, সেখানে তোমাকে এইভাবেই যেতে হবে আসলে। জি, যেহেতু ম্যালিগন্যান্সি মানে ম্যালিগন্যান্সি না থাকলে স্যার আমরা এন্ডোস্কোপিক সুইপিং করে ক্লিয়ার করব স্যার। আর যদি ইনভেসিভ ম্যালিগন্যান্সি ওটার আনসার হচ্ছে যে ইন্টারসাসেপশনে যখন আসে তখন ওই ইন্টারসাসেপশনের জায়গাটা মেবি সেগমেন্টাল রিসেকশন করে একই সময়ে এন্টারোটমি করে তুমি এন্ডোস্কোপিক সুইপিং ওই যে মোর দ্যান 1 সেন্টিমিটার পলিপ এটা করতে হবে, নাহলে 2 দিন পর আবার ইন্টারসাসেপশন নিয়ে আসবে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। দেখি আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন কোশ্চেন থাকলে কোনো স্টুডেন্টদের, এনি কোশ্চেন ফর স্টুডেন্টস, এরপর আমরা ফ্যাকাল্টি কমেন্ট নিব। এনি কোশ্চেন? আমরা তো মোটামুটি ইন্টারেক্টিভ হয়েছে দিস টাইম, সবগুলো কোশ্চেন আনসার করা হয়েছে মোটামুটি। তারপরও কোনো কোশ্চেন আছে? এনি কোশ্চেন? স্যার পলিপের সাথে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স কি হয় কোনো পলিপে? হ্যাঁ, হতে পারে না? কোন পলিপগুলোতে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স বেশি হয়? ভিনাস পলিপের সাথে পটাশিয়াম বেশি লস হয়।
ফ্লাইট ইমব্যালেন্স। আর কোনো কোশ্চেন? ওকে দেন, আমরা আজকে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, আমরা একটু কমেন্ট নেই। কমেন্ট হচ্ছে আজকে কিন্তু কিছুই কথা বলো না। মাসুম, তোমাকে কিন্তু দেখলাম তো মনোরম। জি স্যার, আছি স্যার। জি স্যার, হ্যাঁ, ছিলাম। ছিল তুমি? বলো, জি স্যার, শুনতেছিলাম। কমেন্ট বলো। না স্যার, খুবই ভালো হয়েছে, সবগুলাই যতটুকু দেখলাম আপ টু মার্ক ডিসকাশন হয়েছে। এক্সট্রা থিওরিটিক্যাল অনেক ডিসকাশন ছিল, সেটা হয়তো বা টাইমের কারণে অনেক কিছু আমরা এক্সটেন্ড করি। ওকে ওকে, পার্টিসিপেশন খুবই ভালো হচ্ছে। জি তৈরি ভাই, প্লিজ মেক কমেন্ট। I enjoyed the session very much. কারণ অনেক কিছু আসলে রিসেন্ট পড়াশোনা থাকে না, তো অনেক কিছু শুনলাম, ভালো লাগলো। এবং আমাদের কয়েকটা স্টুডেন্ট বেশ আপডেটেড আমার কাছে মনে হলো। কনগ্রাচুলেশন, থ্যাংক ইউ। তোমরা ভালোই পড়াশোনা করছো বা অ্যাটাচড আছো। পার্টিকুলারলি ওই মেয়েটার নাম কি দেখলাম, কি নাম বলো তোমার? মারিয়া। থ্যাংক ইউ মারিয়া ফর ইউর আপডেটেড নলেজ রিগার্ডিং। মারিয়া রেজা এবার দুজন পরীক্ষার্থী। আচ্ছা, পরীক্ষাতে না, ওই জন্য তো স্যার আর দুজনে পড়াশোনা করে আসছে, ওরা বোঝা গেছে। স্যার, আপনি কি পাস করার মতো মনে হয় স্যার? পরীক্ষা না নিয়ে আগে তো পাস করা যাবে না, নাকি? না, এটা একটা পরীক্ষা, এটা একটা পরীক্ষা হলো। পরীক্ষা আমরা থাকি কখনো, তখন চেহারাটা দেখবো আর কি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি স্টুডেন্ট জন্য বলবো যে যেটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন ছিল পলিপ, কারণ যারা প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করবো তাদের তো আমি যা বলি যে আমাদের পুরনো জেনারেশন একভাবে চালাই গেছে, অসুবিধা নেই। তোমাদের ইকোনমিক্স শিখতে হবে, পলিপকে ক্যারেক্টারাইজ করতে হবে। আমি যেটা বললাম যে ওই সেরেশন যা যেগুলো থিওরিটিক্যাল, মোস্টলি আমরা যেটা এগুলো দেখি আমরা প্যারিস ক্লাসিফিকেশন বা এনবিআই ক্লাসিফিকেশন বা কুডোস, এই তিনটের ভিতরে পেলে আমরা পলিপটাকে ক্যাটাগরাইজ করি ফর ম্যানেজমেন্ট পারপাস। আরো একটা জিনিস মনে হচ্ছে, আমরাও পার করে গেলাম কোনো মতে একটা কিছু করে, কিন্তু এরপরে আসতেছে তোমার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সেটা পলিপ দেখে আরো ভালো বলে দিবে যে হুইচ অন অ্যাডিনোমা, হুইচ অন ম্যালিগনেন্ট, হাউ মেনি পলিপ আর মিসিং ডিউরিং কোলোনোস্কোপি। সো ডেজ আর কামিং, তো তোমরা আমরা আপডেটেড থাকবো এর সঙ্গে, এবং আরো সুবিধা হবে তোমার জন্য যখন এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখনো আসে না আমাদের, এই ফাইবার গুলো অনেক এক্সপেন্সিভ, যার জন্য কেউ আনছে না। হয়তো এগুলো আনলে আমাদের এই পলিপ ডিটেকশন বা পলিপের ক্যারেক্টারাইজেশন অনেকগুলো আরো স্মুথ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ PGS Academy for arranging this session. থ্যাংক ইউ সত্যজিৎ ভাই। মারগুসেন স্যার আছেন? মারগুস স্যার? নো, নাই। প্রফেসর মজিদ স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? প্রফেসর মজিদ স্যার হয়তো আনমিউট হতে পারছেন না মনে হয়। ওকে, প্রফেসর শাহাদাত হোসেন শেখ, মেক এ কনক্লুডিং কমেন্ট এন্ড অ্যাডভাইস টু স্টুডেন্টস প্লিজ। স্টুডেন্টদের জন্য অ্যাডভাইস হচ্ছে যে আপনার কেসগুলা যেভাবে ডিসক্রাইব করছেন, আমার কাছে মনে হয় যে এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল। থিওরিটিক্যাল পলিপে আরো কিছু জিনিস আছে, বাট স্টুডেন্টদের জন্য ওইটা হয়তো অত লাগবে না, যদি রিটেনে কোয়েশ্চেনে কখনো আসতে পারে। বাট প্র্যাকটিক্যালি এরকম একটা সিনারিও দিয়ে এটার একটা কনসেপশন ক্লিয়ার করার একটা সুযোগ ছিল আজকে। আমার মনে হয় যে স্টুডেন্টরা অনেক বেনিফিটেড হয়েছে, অ্যান্ড তারা অনেক পার্টিসিপেটও করছে, যে কোয়েশ্চেনও করছে। সেটা আমি রিয়েলি হ্যাপি যে একটা ইন্টারেক্টিভ সেশন হয়েছে। আর ফাইনালি স্যার আপনাকে থ্যাংক যে আপনি কেসগুলো জোগাড় করে নিয়ে আসছেন, এন্ড ভালো হয়েছে, সব মিলিয়ে সেশনটা ভালো হয়েছে। আই এনজয়েড অলসো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ প্রফেসর শাহাদাত। নেক্সট আবার দেখাবেন ইনশাআল্লাহ। প্রফেসর মজিদ স্যার শুনতে পাচ্ছেন না? মারগুস স্যার মনে হয় নেই। মারগুস স্যার, ওকে। সো দিস ফিভার্স আমরা আজকে শেষ করছি। নেক্সট ইয়েতে আবার দেখাবো ইনশাআল্লাহ নেক্সট স্যাটারডে। সো টিল দেন স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। আসসালামু আলাইকুম।